اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موجود ہیں سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزی تو نہیں سب؟ نہیں، میرا مائک نہیں کھل رہا تھا. اچھا کبھی نیٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. نہیں، کبھی کبھی نا مائک پہ ڈبل کلک کرو نا وہ بند ہو جاتا ہے. ہاں ایسا بھی ہوتا ہے. چلیں شروع کرتے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں مدینہ بک 5 اور لیسن نمبر 6. آلموسٹ ہم ختم کرنے والے ہیں اس کتاب کو. ختم ہو گیا، مطلب ایکسرسائز کریں گے. اچھا، یہ جو لیسن ہے یہ ہو چکا ہے، مجھے پتا ہے. ہم اس میں کیا پڑھ رہے ہیں بتائیں گے کچھ؟ اس لیسن میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ کس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے؟ ویک لیٹرز نا، ویک لیٹرز، اور اس میں بھی ہم مثال مثال کے لیے پڑھ رہے مثال ہیں، پاس کرنے پہ اگر پاؤ گے. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، صحیح بات ہے. ہم معطل فعل پڑھ رہے ہیں جو حرف علت آتے ہیں اس میں. جی. ابھی ہم مثال پڑھ رہے ہیں. مثال کیا ہوتی ہے؟ وہ فا کلمے میں آپ کا حرف علت وہ یا آتا ہے، وہ ہوتی ہے مثال. لیکن ابھی آپ کو بہت ایزی طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. ابھی ہم اسی چیز کو ہم کہاں پڑھیں گے؟ لسان القرآن میں بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو وہاں بھی چیزیں کلیئر ہوں گی. تھوڑا مور ایڈوانس ہم وہاں پہ پڑھیں گے. ابھی اس کو نا یہ سلولی لے کے جا رہے ہیں اس بک میں، تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ آئیں. تو ابھی آپ کو جو یہاں پر زیادہ تر پڑھایا جا رہا ہے، ویسے آپ کو میں بتا دیتی ہوں تھوڑا سا کہ جو مثال ہوتا ہے یہ 3 ابواب سے ہی آتا ہے. ماضی میں تو اس میں کوئی چینجنگ ہوتی ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے نا، واو موجود ہی ہوتا ہے، وہ موجود ہی ہوتا ہے نا. جی. ماضی میں کیا ہوتا ہے؟ اور یہ ہم ثلاثی مجرد سے پڑھ رہے ہیں، مزید فی میں نہیں جا رہے ابھی. ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد کے اندر ہم مثال پڑھ رہے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے مثال کی تعریف آپ کو پتہ چل گئی. تو یہ جو ہے اس میں ماضی میں تو کوئی بالکل تبدیلی ہوتی ہی نہیں. جی. ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تبدیلی ہوتی ہے تو مضارع میں ہوتی ہے، اور وہ بھی صرف 3 ابواب میں ہوتی ہے. باقی 6 ابواب ہوتے ہیں نا ثلاثی مجرد کے، صرف 3 ابواب میں تبدیلی ہوتی ہے. اور وہ باب کیا ہے؟ فتح ہے، ضربہ ہے اور سمیہ ہے. یہ 3 ابواب میں تبدیلی ہوتی ہے. اب پیچھے 3 اور باب رہ گئے نا. نصرہ میں تو بالکل نہیں ہوتی، مضارع میں بھی نہیں ہوتی. جا کے ماضی میں تو اس میں تو ہوتی ہی نہیں نا. ماضی میں تو مضارع میں بھی نہیں ہو رہی. نصرہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، پیچھے 2 باب اور رہ گئے ہمارے پاس. یہ نوٹس آپ پوائنٹس لکھ لیں تاکہ آج تک آپ کو یاد ہو جائے نا. پیچھے 2 باب کون سے رہ گئے ہمارے پاس؟ ایک کرما رہ گیا اور ایک حسیب. ہاں تو یہ جو 2 ابواب ہیں ان میں آپ کا جو ہے وہ باقی رہتا ہے. جو ابھی پہلے 3 باب لکھوائے تھے ان میں وہ گر جاتی ہے نا. وا ادا یو ادو ہوتا ہے، لیکن پھر وہ گر جاتی ہے تو یا ادو رہ جاتا ہے نا. صحیح، بالکل. ہاں، لیکن یہ 2 باب جو میں بتا رہی ہوں، کون سے والے؟ سمیہ نہیں سوری، یہ حسیبہ اور ایک اور کون سے؟ کروما. ان میں آپ کا وہ باقی رہتا ہے، ان میں وہ نہیں گرتا. ٹھیک ہے، تو باقیوں میں جو ہے باقی 3 جو باب جن کا گر جاتا ہے وہ ان کا مجہول میں واپس آ جائے. جب 3 باب شروع میں لکھوائے نا، ان جن کا وہ گر جاتا ہے مضارع میں، جیسے وعدہ یا ادو گر گیا نا، ان کا مجہول جب بناتے ہیں تو دمہ لگتا ہے نا شروع میں، تو وہ واپس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بس اس کو لکھ لیں، پھر ہم تھوڑی تھوڑی مثالیں کریں گے تو انشاءاللہ چیزیں سمجھ آ جائے. صحیح ہے. میم ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں. ہاں آپ لیٹ آئی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے، میں دوبارہ بتاتی ہوں. مثال کا پتہ ہے، مثال واوی بھی ہوتا ہے، یائی بھی ہوتا ہے. یہ جو ہے اس کی ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. مثال جو ہوتی ہے واوی یا یائی، اس کی ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. صرف مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا واو گر جاتا ہے، اور وہ بھی صرف 3 ابواب میں گرتا ہے. اور وہ کون سے جو سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں ابواب؟ وہ ہوتا ہے آپ کا فتح، ضربہ اور سمیہ. یہ 3 ابواب ہوتے ہیں جن میں ان کا واو گر جاتا ہے. صحیح. اور جس میں بالکل تبدیلی نہیں آتی، ان 3 میں تو تبدیلی آئی نا، واو گرا ہے، لیکن جس میں بالکل تبدیلی نہیں آتی وہ باب نصرہ ہے، نون ہے. ٹھیک ہے، اب پیچھے رہ گئے 2 باب. ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں جب ہم مضارع بناتے ہیں تو وہ جو ہوتا ہے وہ گرتا نہیں ہے، برقرار رہتا ہے. اور اگلی بات جو میں نے بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ جن کا وہ گر جاتا ہے، 3 باب جو شروع میں جن کا وہ مضارع میں گر جاتا ہے،
उन 3 अबवाब का मजहूल जब बनाते हैं तो वो वाव वापस आ जाता है। वापिस आ जाता है। बस ये 4 जुमले 5 आपको अभी इनिशियल मैंने बता दिए हैं। अभी आप यहाँ पे वर्क करेंगे, कुछ चीजें यहाँ पे आपको समझ में आएंगी। हम इसको थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे, हम दौड़ नहीं लगाएंगे, हम एक्सरसाइजेस को थोड़ा सा करेंगे और देखेंगे कि हमने जो बात अभी की है वो सही भी है कि नहीं। अब देखें, वसला यसिलु, ये कौन सा बाब है? ये बाब दरबा है ना, जी और इसमें गिर रहे ना, सही है। जितने भी बाब हैं आपके, आप इसमें देखेंगे तो उनमें गिर रहे। अच्छा, फिर यहाँ पे ये जो बताए गए हैं वजदा यजिदू, अब इसमें आपका ये असल में यौजिदू होता है ना, युफइलू के वजन, यफइलू के वजन पे यौजिदू। असल भी देखा करें, इनकी असल और होती है और फिर पढ़ने में और चीज होती है, यौजिदू। अब इसमें क्या होता है कि ये वाव है, इस वाव को हम गिरा देते हैं, इसको गिराना है क्योंकि ये हमारा रूल है कि हम इसको गिरा देते हैं 3 अबवाब में, यजिदू रह जाता है। क्योंकि यजिदू पढ़ना मुश्किल होता है कारी को, तो वो यजिदू आसान कर लेते हैं वाव को गिरा। सारे अबवाब में यही होगा, वसला यसिलु, वजना यजीनु, ये सब एक ही बाब से बन रहे हैं, बाब दरबा से। वा अदा, हम सिर्फ 3 अबवाब के बारे में पढ़े, बाकी जिनमें बाकी जो है हमको नहीं पढ़ेंगे, ना नसर को पढ़ेंगे, उसको तो पढ़ना ही नहीं है मिसाल में। और जो 2 हैं जिनमें वाव बरकरार रहती है उनको भी नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ उनको पढ़ रहे हैं जिनकी वाव गिर जाती है। उससे हम फिल अम्र भी बना रहे हैं, मुजारे भी बना रहे हैं, तो सिंपल हो गई बात। वजन यजीनु, ठीक है, यौजीनु होता है, फिर यजीनु हो जाता है। वादा या यौ ईदू और यदियो या ईदू, और इसी तरह वदा या, अब ये जो है ये बा फतहा है, वदा या दो, उसी हिसाब से फिर उसका अम्र भी बनेगा ना, ठीक है। जैसे जैसे इनका अम्र बनाए तो क्या बनाएंगे, वजदा या जिदू, तो जिद हो जाएगा, हाँ जिद रह जाएगा, दिल हो जाएगा, जिन हो जाएगा, इद हो जाएगा, ठीक है। इसमें जब बनाएंगे तो वदा यद, हो जाएगा, यौ यौ यौदी यौदाऊ, यौदी ऊ नहीं, यौदाऊ, क्योंकि ये बा फतहा है। अगर ये नहीं करेंगे ना तो फिर आपका अमर भी सही नहीं बनेगा, यौदाऊ बा फतहा से बनाएंगे तो फिर आपका ये वाव गिर जाता है, और अम्र में तो ये भी गिर जाता है, तो जी फिर आपका और दार है। साकिन, आसान कर दिया ना, बहुत जी सिंप्लीफाई कर दिया उसको। किताबों में आप देखेंगे तो आपका अल्फाज ही नहीं समझ आ जाते, और लंबे लंबे पैराग्राफ, और इसको टू द पॉइंट। अच्छा, वहाबा याहिब, ये क्या होगा, यहाबू, सेम बाब है ये भी यहाँ फतह भी है। और साफ है, हाँ हबलना, हब हब बनता है, ठीक है ना, जी हबलना, हमको अता कर। और उसके बाद वजबा यौजिबू, और इसका क्या हो जाएगा, ये यौज, जीबू, ये जीबू सही करके और फिर जिब, हाँ, यौजिबू से जिब बनेगा ना। फिर वाकफा से क्या बनेगा, किफ बनेगा, हाँ, किफ बनेगा। देख, बाब नसरा होता तो उसमें पेश आती ना, पेश नहीं आ रही, कहीं भी नहीं आ रही, इसका मतलब है। और अभी भी आपको एक बाब नहीं पढ़ाया जा रहा, 2 पढ़ा है अभी इन्होंने यहाँ पे, समिया नहीं पढ़ाया, जी क्योंकि समिया से कुरान मजीद में कुछ अल्फाज ऐसे आते हैं, अभी ज़हन में रख लें, कि जिनका जो खिलाफे कायदा इस्तेमाल होते हैं, उनको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह थोड़ा सा बाद में। अभी सिर्फ इन चीजों को एब्जॉर्ब करने की, लेकिन वो कुरान मजीद में आते हैं, हमको देखना तो है ना, ठीक है। जी तो अब कायदा हमारा यही है कि हम क्या करते हैं, मुजारे में जब जाते हैं, माजी में कोई तब्दीली नहीं, मुजारे में हम वाव को गिरा देते हैं, और फिर उससे अम्र कैसे बनता है वो आपका बन जाता है। तो वकफा याकिफु किफ हो जाएगा, वजबा याजिबु जिब हो जाएगा, तो अम्र भी हमने यहीं पे बना लिया। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वजदा यजिदु असलुहु यौजिदु हुज़िफत मिनहु अलवावु, हज़फ कर दी गई है, मजहूल है ये, ठीक है, हुज़िफत, साथ साथ देखा करें, ठीक है। मेन वो अलवाबु, उसी के मुताबिक तर्जमा होगा ना, फिर यजिदु बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपका क्या है, वकफा या यौकिफु और किफ, किफ तो अभी नहीं बनाना, अभी तो कह रहे हैं सिर्फ मुजारे बनाओ, और अगर आप बनाना चाहते तो साथ साथ बना भी सकते हैं। जी तो बना, ये आपने कर ली थी एक्सरसाइज लास्ट टाइम ने शायद मेरे साथ, नहीं कुछ करनी नहीं है, करा था, दोबारा करनी है, चले करें, आप आ जाए करें इसको। इसका पहले मुजारे बनाए सही वाला, यफ अलू के वजन पे, या यफ अलू सवाल, या हाँ, जो सवाल पढ़े, सवाल पढ़ना, पढ़े, सवाल भी पढ़ दें। तअम्मलिल मिसाला सुम्मक्तुब मदारिअल अफ़आलिल आतियती, हम्म, change the following verbs from madi to mudare, चलो,
اب جو ہے اس کے اندر پہلا انہوں نے جو اگزامپل دی ہے وجدہ یجدو کی دی ہے، اس کے بعد ہے وقفا، وقفا یقفو، اصل اور میں کیا پہلے جو ہے یہ یوکفو، یو کی، ہاں یو، کیونکہ 3 لیٹر ہوں تو مضارع میں یو نہیں ہوتا. بالکل، ویسے بھی مجرد ہے نا، مجرد میں ہاں تو ہاں، ایک آئے گا ہی نہیں. تو آپ نے لگا دیا نا وہ کی وجہ سے پیش لگا دیا شاید، جی ہے نا. وقفا تو دونوں یو کی فوج، یوکفو، کون سا باب ہے یو کی فو؟ دربا، دربا در، یدریبو. بس اس میں یہ وہ آ رہی ہے نا، یہ تنگ کر رہی ہے، جو حرف علت تنگ کرتے ہیں ہمیشہ. یو کی جی فو، تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا، وہ گر جائے گا، اور آپ کا واؤ کیا گر رہ جائے جائے گا، گا، یا کی فو یہ ہو رہ جائے جائے گا یقفو. ہاں، اور پھر گا. چلیں ابھی تو مضارع بنانا ہے. یا کی فو، اور اس کا کیا بن جائے گا، امر کیا بنے گا، اس کا بنے گا، یہ اس کو گرائیں گے، اس کو ہاں سکون دیں گے، اس کو تو سکون یہ دیں آپ کا گے، کس کف ہے. بنے گا. حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے نا. جی بالکل، پڑھا جا رہا ہے نا. ہاں پڑھا جا رہا ہے، جب نہیں پڑھا جاتا تب حمزہ لگاتے ہیں، پھر اس کے سب اوپر لگاتے حرکت بھی ہیں، لگاتے ہیں، تو یہ کف بالکل. بن جائے گا. چلیں آگے. وزنا، وزنا یوزنو، ہم، پھر یوزنی کو واو گرائیں گے تو یہ بن جائے گا یزنو، اور پھر جب اس کا امر بنائیں گے تو یہ بن جائے گا زن. ہم، بس تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ زئی اور زال کا روٹ ورڈ میں جو ہوتا ہے نا، اس سے میننگ بہت چینج ہو جاتا ہے. جیسے ایک ہوتا ہے وزرا، اور اب جی آپ کو پتہ نہیں میننگ آتا ہے کہ نہیں، وزرا، اور ایک ہوتا ہے وزرا زال سے، دونوں کے میننگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. صحیح. ایک ہوتا ہے چھوڑ دینا، اور ایک ہوتا ہے بوجھ. ٹھیک ہے نا، تو وزارہ بوجھ ہوتا ہے، یہ میں وزارہ. اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ یہ مثال سے ہے نا. جی بالکل. تو یہ بھی یوزرو ہی بنیں گے، وزرا یا زیرو، اور یہ بھی اسی طرح بنے گا، لیکن اس کے زال اور زئی کی وجہ سے میننگ میں فرق ہو جائے گا. بالکل. اس کا مطلب ہوتا ہے، وزرا کا مطلب ہوتا ہے، اس میں سے ایک کا مطلب کیا ہے، وہ بوجھ، اوپر برڈن، والے کا، اوپر والے کا بوجھ ہے. اسی کا بوجھ ہے. اور اس کا کیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دو، چھوڑ دو. ہاں، تو چھوڑ دو. تو چلیں ہم آگے ان کو دیکھیں گے، لیکن یہ آئے تو مطلب بتا دوں گی. جی. اچھا، تو یہاں پر کیا ہے، کیونکہ یہ مثال اب سے ہے، آ رہے تھے نا، اس لیے میں نے یہاں پہ مجھے یاد آ گیا کہ اب یہ ہے بھی صحیح ہے. وصلہ، ہاں اب ہے یہ وصلہ ہم، یوصلو، ہم، اور جب اس میں سے واو گرائیں گے اس میں سے تو یہ ہو جائے گا یسلو، اور جب ہم. اس کا امر بنائیں گے تو یا گرا دیں گے، لام کو ساکن کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا سل، اس کا امر ہو جائے گا. سب میں آپ نے یہی کرنا ہے، بس آپ کو باب کا پتہ ہونا چاہیے کس باب سے آ رہا ہے. ابھی ہم 2 ہی باب پڑھ رہے ہیں، ایک پڑھ رہے ہیں دربا اور ایک فتحہ. ابھی ہم سمیہ بھی نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے، کہیں زیر نہیں آ رہی ہمارے پاس ماضی میں. اس کے بعد ہے چل، وجبہ، ہم، وجبہ اس کا جو ہے بنے گا، یہ ہو جائے گا یوجبو، ہم، اور جب واو کریں گے تو یہ بن جائے گا یجیبو، اور جب اس کا امر بنائیں گے تو یہ بن جائے گا جب، علامت ٹھیک ہے، مضارع ساکن کر دیں گے آخر سے. صحیح اس ہے، کے بعد ہے وعدہ، ہم، وعدہ بنے گا یوعدو، پھر اس ہم، میں سے واو گرائیں گے تو یہ بن جائے گا یعدو، اور ہم. جب اس کا امر بنائیں گے تو یہ بن جائے گا اد. اچھا، اس کا آپ نے امر بنایا تھا، کس کا؟ یہ والا جی وزن بنایا کا. تھا. اس جی کا جی. کیا، ہاں اب یہ زد. وزن ڈفرینٹ لفظ ہے، وزن سے آئیے، ٹھیک ہے، جی یہ بوجھ سے نہیں ہے، یہ وزن سے ہے، ٹھیک ہے. تو بالکل اس کا کیا ہوگا، بالکل. اس کا زن ہوگا، تولو، زین ہوگا، وزن تولو. کرو، ہے نا. یہ اس کا ہوگا، مجھے لگا جیسے آواز نہیں آئی ہے، کچھ مس کرتے ہیں. آگے ولجا، اس میں کیا ہوگا، اس کے بعد یہ ہے ولجا، اور اس کا ہو جائے گا یولجو، اور جب اس کا جو ہے وہ واو گرائیں گے تو یہ بن جائے گا یلیجو، اور جب اس کا امر بنائیں گے تو علامت مضارع ہٹائیں گے، جیم کو ساخن کر جائیں گے تو یہ بن جائے گا لج. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو یہ آپ نے یولیجو کے لفظ تو بہت پڑھا ہے قرآن میں، یلیجو، یولیجو نہیں آتا ہے، یلیجو آتا ہے نا، یلیجو دعا میں بھی آتا ہے بہت سارا. تو اس کے بعد ودا، اب یہاں سے باب آپ کا چینج ہو رہا ہے یہاں چینج سے، ہو رہا ٹھیک ہے نا. ہے. اب انہوں نے بتا بھی دیا یہاں پہ. ودع، ودع ہم، اس کا بن جائے گا یودعو، ہم، جب واو گرائیں گے تو یہ بن جائے گا یدعو، ہم، اور جب اس کو امر بنائیں گے تو یہ بن جائے گا دع. دا بن گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے وہبا، ہم، اس کو جو ہے بنائیں گے تو مضارع تو یہ بنے گا یوہبو، ہم، اور جب اس میں سے واو گرائیں گے تو یہ بن جائے گا یہبو،
اور جب اس کا امر بنائیں گے تو یہ بن جائے گا حب. ہم ٹھیک ہے. تو ابھی ان کے بنانے ہیں ہم نے امر بنانے ہیں نا. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا یہ کہہ رہے ہیں تکفو کف. اچھا انہوں نے اب یہ مخاطب کا صیغہ بنایا نا, یا کفو جی سے بالکل تکفو بنایا اور اس سے اب وہ بنا رہے جی کف. تو کف کیسے بنے گا؟ اس کو گرائیں گے, اس کو سکون دے کے جی کف آئے گا. ساکن کریں گے. اب ہم یہ بتا رہے ہیں, پڑھیں ذرا اس کو کیا کہہ رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں اس کے اندر لا يحتاج الى الحمزة لأن الحمزتی تل نہیں کریں گے. حمزة جب تک جی الف لام نہ ہو نا تو آگے نہیں ملاتے. یہ الف لام نہیں ہے نا. حمزة لأن أوله متحرك. متحرکن, جی متحرک ہے ابھی نا. یہ بتا رہے ہیں اس کے اندر کہ کیوں جب تک ہم حمزہ نہیں لگائیں گے, اگر متحرک ہوگا تو ہم حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. اگر اس کے پر حرکت ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے. اگر ساکن ہو تو لگاتے ہیں. صحیح ہے. ساکن ہو تو لگا ہاں لیں گے. ابھی آپ آئیں فوزیہ, آپ کریں اس کو ذرا, کیا امر بنائیں. بس خالی بول دیں کہ امر کیا ہوں گے نا. ہے فوزیہ؟ میں تو دیکھا میم نہیں ہے. فوزیہ نہیں ہے, میں کروں. اچھا آپ کر لیں. فوزیہ کی لائٹ نہیں جی ہوگی آج. تقف کف لا يحتاج الى الحمزة لأن أوله متحرك. ہم، تو اس میں انہوں نے یہی بتایا کہ الف کی محتاجی نہیں ہے یہاں پہ, مطلب الف کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلا جو ہے وہ متحرک لفظ ہے. ہم، تو تزین میں سے تا علامت مظاہرے ہٹ جائے گا تو زن بن جائے گا, آخری حرف کو ہم ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے. ایسے تعید میں سے علامت مظاہرے ہٹے گا اور آخری حرف کو ساکن کر دیں گے تو عز بن جائے گا. تحبو میں سے تا علامت مظاہرے ہٹ جائے گا, حب بن جائے گا. اور تدعو میں سے علامت مظاہرے ہٹ کے دعا بن جائے گا. یہ فعل امر ہے, ٹھیک ہے نا. جب آپ جی پڑھتے ہیں نا دا فل فراغی پڑھتے ہیں نا, جی وہ دا یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پٹ. اچھا ابھی ہم کچھ اور شت پڑھنے جا رہے ہیں. کرما جلی تھوڑا سا ریڈنگ کریں, کیا کہہ رہی ہیں یہ لوگ. جی. اقرا ما یلی, ریڈ دا فالوئنگ. ہم، متا تصل الطائرۃ من باریس. وہی بتا رہے ہیں تصل وسلہ فی, یسل سے کیسے یوز ہو رہا ہے. جی, ٹھیک ہے. تصل فی الساعۃ الحادیۃ عشرۃ والنصف. والنصف. سوری نصف. تسلیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تسلو وصلت. پہنچا, ہاں ہاں, ریچ کرنا نا پہنچنا, ریچ. ریچ کرنا. تو فی کب الساعۃ الحادیۃ عشرۃ والنصف. تو کیا ٹائم بنے گا یہ؟ 30 مت عشرۃ نصف. عشرہ ہو گیا نا, ادھر سے شروع تو کرتے ہیں نا. عشرہ تو 10 فائیو ہو نہیں گیا نا, بنے گا 10 5. ہو گیا, 11 ہو گئے, 10 ہو گیا نا, تو 11 ون ہاں نصف. 11:30. ہاں 11. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ہے یہ تو آر کے لیے یوز ہو رہا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں اتنے بجے, ہے نا. باقی گنتی تو یہی ہے, عشر الحادیۃ 11 ہو گئے, اور یہ ونصف 11:30. چلیے آگے کیا ہے؟ یجب علینا. یجب علینا ان نفهم القرآن الکریم و نعمل به. ابھی ترجمہ نہ کیا کرے, سمجھے کہ مجھے سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا. یجب علینا جی ان نفهم القرآن الکریم, ٹھیک ہے, ونعمل به. نفهم کا کیا مطلب ہوگا؟ نفع تو نہیں ہے نا, یہ کیا ہے؟ یہ میم نفہمہ تو سمجھنا ہے نا, ہاں ہمیں سمجھنا ہے, ہم اس کو ہمیں سمجھے. اور فائمہ. یہ وہ ہے اس کی ہاں, فاہمہ سے ہے, اور یہ ان کی وجہ سے وہ ہو گیا ہے, مصدر مصدر بن منصوب جائے گا, ہو گیا ہے, منصوب ہو گیا. مصدر بن گیا اور منصوب ہو گیا. اور بنے گا جملے میں کیا بنے گا؟ جملے میں مصدر بن گیا نا, مفعول بنے گا نا. مفعول. مفعول بنے گا. ہاں فی محلی نصب اس کو مفعول بنائیں گے, فیم, جی کیونکہ جملہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا مبنی ہوتا ہے, اس کا اعراب بتانے کے لیے فی محلی نصب بتانا پڑتا ہے اگر مفعول بنا رہے جی ہیں. اچھا آگے کیا ہے؟ القرآن الکریمہ, یہ بھی بنے گا, یہ بھی مفعول ہی بن رہا ہے نا, یہ قرآن بھی مفعول, مفعول, اس میں دو مفعول بنیں گے نا, یہ بھی مفعول بنے گا. اور یہ اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے. وَنَعْمَلَ, اور ہم عمل کریں. یہاں پہ زبر کیوں آ رہی ہے؟ یہ واؤ کی وجہ سے میم, محسوس ہو رہا ہے. نو, ان کی وجہ سے. واؤ کی وجہ سے, واو کے وہی بعد واؤ کی وجہ سے نا.
नहीं वाव के वो, बाद जुमला सेम होगा ना? हाँ वो जो है ना वर्फ अतफ है, तो पीछे जो लिखा होता है ना फेल से पहले वही आगे आ रहा जी, होता है, चाहे तो वो ये ला अन इस हो पे भी चाहे, अमल कर रहा है ना? हाँ ये इस पे भी वाव अमल की कर रहे हैं, वजह से लेकिन अन दोबारा इस पे भी अमल हो दोबारा जाएगा। दोबारा लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर जी, अन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। बी ही आगे, और हम अमल करें कौला ली उस पर। तय्यबू। अच्छा, कौला ली तय्यबू दा अब हाजल करसू हाजल कुर्सा अलल लिसानी सुमबला लाहू। मबलाहू, मबलाहू क्या है, निगल लो उसको, ठीक है। आपने तबीब को तैयब पढ़ा है। सॉरी, कौला ली तबीबी ली तबीबू। हाँ, तो कहने वाला कौन है, वो तबीब है। डॉक्टर, और किसको कहा है, तबीब। मुझे कहा है। मफूल तो नहीं बनेगा, ली आ गया ना, काला के साथ ली का सिला आता है, और इसका मीनिंग जी क्या करते हैं, मुझसे, मुझको, है ना। जी मैम। दा हाजल कुर्सा, कुर्सा क्या होती है, टैबलेट, अलल लिसानी सुम्मा अब लहू, फिर उसको निगल लो। अच्छा, जबान के नीचे रखिए टैबलेट को और फिर उसको निगल लो। सुम्मा भी हरफ अतफ है ना, तो इसने क्या नीचे किया, नहीं हाँ, ऊपर, जबान पर रखें। जबान पर रखे। अला, जबान पर रखिए। आगे, सतजिदूनी फिल बैत। सतजिदुनी फिल बैती बाद सलातिल इशाई इशाई इंशाअल्लाह। तो सात तो ये वो हो गया ना, जो वो सीन और सौफा लगता है फेल मुजारे पे। हाँ, अम, मानी किस हरफ मुस्तकबिल, इस्तकबाल, हाँ रुफ इस्तकबाल। मुस्तकबिल, मुस्तकबिल में करते मायने इसका। हाँ, तो सतजिदुनी अनकरीब मैं जाऊंगा। वजदा से है ना तजिदु। वजदा से तजिदु। वजदा होता है पाना। अच्छा, पाना। तो यहाँ पर हम अनकरीब का मानी नहीं करेंगे, ठीक है ना, अनकरीब का मानी नहीं करते, जी बस उसका सिर्फ फ्यूचर में मानी कर देते हैं, खत्म। जैसे इंग्लिश में आई विल कर लेंगे, ठीक है, या यू विल कर जी जी देंगे, तो उसमें अनकरीब और ये करीब का मानी जो हम करते हैं ये गलत है। ये सिर्फ समझाने के लिए कि सीन का मतलब जो है वो अनकरीब आ रहा है। सिर्फ आप फ्यूचर में तर्जुमा कर देंगी ना तो बस वो भी चलेगा। तो क्या करोगे, यू विल फाइंड मी फिल बैती बाद सलातिल इशाई इंशाअल्लाह, बस। जी। ये मफूलन फीही बन जाएगा आपका, ये अच्छा, मुताल्लिक इसमें बन ये जाएगा, ये मफूल नी बन जाएगा। मैम जमीर लगी है ना? हम्म, मतलब तजिदु तुम और फिर नी में मुझे, ठीक है मैम। मुझे, ये मफूल है ना, हाँ, ठीक है ना। मुझे मफूल आ गया ना, मुझे पाओगे, हम्म, ठीक है मैम। किफ हुना या साइकु हम्म, अना उरीदु अन अनजिला। हम्म। किफ ये पहले किफ। अमर आ गया, जी, हुना, सिट हियर, किफ का मतलब ठहरो यहाँ, ठीक है, ठहरो। ठहरो। वकफा, वकफा का मतलब वक्फ होता है ना, स्टॉप साइन भी होती है, उसको भी वक्फ लिखा जी, होता है। तो किफ होना, ये तो अम्र है ना, ठहरो यहाँ, या साई को या ड्राइवर, अना उरीदू अन अनजिला, आई वांट टू गेट डाउन। जो जैसे आप बस में जा रहे हैं तो अन आप बस वाले को अनजिला। रोकते हैं ना, ड्राइवर को, जी जी रुक जाओ। अना उरीदू अन अनजिला, आई वांट टू गेट डाउन हियर। जी। या अनजिल उतरना, अन, मैं अनजिला, उतरना चाहता हूँ। हाँ जी, मजदर अनजिल, में हो जाएगा ना? हम्म, अनजिला, अनजला। उतरना। अच्छा, ये है अनजला होता है ना माजी, तो और ये क्या है फिर, अनजला माजी माजी। नहीं है ना? ये दूसरे बाब ये से, ये मुजारे होगा वाक़या ना खास मैम? है, ये वाक़या मुजारे, खास। ठीक है, और इसमें ये अन्ना ये जमीर, मुजारे है ना? ठीक है। अना जमीर आ रही है। हाँ, तो ये इसमें अन्ना जमीर है, और अन मुजारे पे ही दाखिल होता है, माजी पे नहीं होता, ठीक है जी ना। ये इन जी होता है जो माजी पे दाखिल होता है, अगर क्या मानी देता है, इन, ठीक है। जी और ये शर्त का मानी भी इन देता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये अन है, तो अन इसके बीच में छुपा, हाँ नजर आ रहा है अन, तो ये क्या है जी। आपका, मुजारे को मंसूब कर है। आगे क्या है, जिन। जिन ली किलो ग्रामन हम्म, मिनस सुकरी या बकालू। हम्म, तोलो मेरे जिन ली, लिए, तोलो मेरे लिए हम्म, कीलू किलोग्रामन,
یعنی اچھا 1 کلو، کلو گرام کے جی، 1 ہاں کلو گرام، 1 کے جی من سکری شکر، ہم، چینی شکر میں سے، یا بقالو بقال ہوتا ہے بیکر روسٹڈ، کے لیے ہوگا، شاپ دکاندار، کیپر، نہیں ہاں شاپ دکاندار، کیپر شاپ کہہ کیپر، سکتے ہیں، بیکر نہیں ہوتا، شاپ کیپر ہوتا ہے. اور جی جی بکالا جو شاپ ہوتی ہے کیپر، گول تا کے ساتھ، وہ شاپ ہوتی ہے. جو دبئی میں شاپ رہتے ہوتی ہے، ہیں ٹھیک. مڈل ایسٹ میں، ان کو تو پتہ ہوتا ہے بکالا کیا ہوتا ہے. آپ پڑھا کریں عربی کے لفظ، جہاں جہاں لکھے ہوتے ہیں سب کو پڑھ کے، مجھے کتنا آتا ہے نا، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو چیزیں بہت. چلیں آگے کیا ہے، وَيَجُوزُ زِنِّ وَيَجُوزُ زِنِّ کلو گرامن من السکر. تو زنی بھی کہہ سکتے ہیں، لی کہنے کی بجائے زنی بھی کہہ سکتے ہیں. نون اچھا وقایا بیچ میں ڈال دیں اور نون پہ تشدید ڈال دیں، 2 نون ہو جائیں گے نا. نون وقایا جی پھر جب بھی آئے متکلم آئے، پیچھے نون وقایا لانی بہت ضروری ہے، آتی ہے وہ. تو وہ کہہ رہے یا تو زن لی کر لو یا زن نی کر لو نون وقایا ڈال کے، میرے لیے تو لو. صحیح. آگے یا سلمہ دائی حاضل کتابہ علی المکتبی، علی تو مکتبی، علی علی المکتبی کیوں مکتبی نہیں ہوگا، علی مجھے علی المکتبی کیوں نہیں ہوگا، کیوں نہیں آیا علی المکتبی؟ المکتبی تو نہیں آیا، آپ نے پڑھا تو علی المکتبی ہی ہے. نہیں علی مکتبی، الف لام نہیں لگا ہوا نا. کیوں نہیں لگا، الف نام نہیں ہے نا. کیوں نہیں لگا؟ مضاف مضاف یہ مضاف 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 الیہ تو ہے. آپ لوگوں نے بھی نہیں لگانا، ٹھیک وہی ہے. نا. جو مڈل میں آتا ہے نا اس کو الف لام نہیں دیتے، اور اس کو زیر بھی دیتے ہیں ہمیشہ. پیچیدہ مرکب اضافی میں جب 2 مرکب اضافی یا 3 یا اس طرح آ جائیں تو پھر اس طرح ہی ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا دائی کا مطلب ہے پٹ، ٹھیک ہے نا. پٹ فار می، ہم، یہ ہوگا نا میم؟ نہیں یہ نہیں ہوگا، نہیں نہیں اس میں سوری، اس یہ میں اس کو بولے لڑکی کو، انتی لڑکی ضمیر ہے. انتی ضمیر ہے، ٹھیک ہے میم. ٹھیک ہے، یا آ رہی ہے نا انتی کے لیے. ٹھیک ہے، جی پٹ فارمی کا مطلب ہے ہی نہیں کچھ یہاں پہ، صحیح ہے. جی جی صحیح ہے. آگے، اور یہ یا جو ہے یہ ضمیر ہے، یہ ضمیر ہے، نون وہ گری ہے. یہ انتی ضمیر ہو گئی نا، تف علینا سے وہ بنا ہوا ہے. تفعلینا سے، دائینا سے بن گیا دائی. آگے ٹھیک ہے. لماذا تقف ہونا یا اخی اجلس، لماذا، ماذا لماذا تو کا کیا مطلب ہوتا ہے وائی، نا؟ وائی یو آر وائی، سٹنگ ہیئر مائی بردر، نہیں وائی آر یو اسٹینڈنگ اچھا ہیئر او مائی بردر اجلس. اچھا سیٹ. وائی آر یو اسٹینڈنگ ہیئر یا اخی او مائی بردر اجلس، بیٹھ جاؤ، کھڑے کیوں ہو. لا تقف، لا تقف فی الطریقی، راستے میں کھڑے نہیں ہو. اب یہ لا تقف کون سا ہے، تو یہ لا کون اس سا میں ہے؟ ہمیں حاضر کے سیغے ایکچولی میں میم پڑھائے جا رہے نا، لائے ناہی پہ، ہاں لائے، لائے نہیں بھی، اور ویسے بھی جو حاضر کے سیغے اس میں سارے زیادہ تر پڑھائے نا، سارے امر ہر طرح حاضر کے، کے. ہر ایک کے پڑھائے جا رہے ٹھیک ہیں. امر بھی بنا رہے ہیں نا اسی سے. تو یہ آپ کا کیا ہے، جی. تقف، ہاں تقف مظلوم کر رہا ہے نا باجی. مجزوم کر دیا، لائے ناہی ہے یہ. ہاں للہ نہیں ہے. آگے قال، قال اللہ، قال اللہ عز وجل فی سورۃ سبع، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو الرحیم الغفور. اب قرآن کی آیتیں بھی آنے لگ گئی ہیں، ٹھیک ہے. یعلم ما یلج، ٹھیک ہے نا، جی وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے. جانتا ہے جو جو یلج جاتا ہے زمین میں، ابھی ہم نے دیکھا تھا نا، ولا جا، یعنی جو داخلہ ہوتا ہے نا، جو میننگ اس کا. داخل ہوتا ہے. جی ایسے آپ کو میننگ یاد نہیں ہوگا، اس کا میننگ دخلہ ہوتا ہے، جو داخل ہوتا ہے زمین میں. وَيَخْرُجُ، جی اور جو ہے اوپر چڑھتا ہے. یہ ماں کون سا ہے، موصولہ ہے. یہ مائع موصول ہے. ماں کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک جی ہے. تو یہ ماں مصدریہ بھی ہوتا ہے، ماں شرطیہ بھی ہوتا ہے. یہ ماں جو ہے یہ کوئی اثر نہیں کر رہا ہے، یہ آپ کا ماں موصولہ ہے. اور یہ اپنے موصول ہے. اس کے ساتھ مل کے، تینوں سب مل کے تو یہ کچھ پیچھے والے کا بنتے ہیں. اور یہاں سے پھر ماں آ رہا ہے، وہ ماں ینزلو، یہ بھی کچھ نہیں کر رہا، تو یہ بھی آپ کا ماں جو ہے موصول ہے. ماں موصول ہے. ما یا رجو، اب یہاں اس کا مطلب ہے چڑھتا ہے.
वो है ना, या जी रुजू अरजा या रुजू, तो ये आपका क्या बाब नसर है, या रुजू मुजारे है उसका, फीहा, और वहुवर ठीक रहीम और रहीम। उरूज होता है ना, उरूज भी इसी से नाम भी रखते हैं, अरीज भी रखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर की तरफ जाना, बुलंदी, ऊपर की चढ़ना। अच्छा आगे क्या है, वक़ाल तआला फी सूरत शुरा लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। हम्म, अच्छा, लिल्लाहि मुल्कुल, आपका खबर मुकद्दम आ गया। जब भी आप जार मजरूर जी देखें तो अगर आपका आगे फेल आ रहा है तब तो वो क्या बन जाएगा, मुताल्लिक, मुताल्लिक़ फेल। मुताल्लिक फेल मुकद्दम। ठीक है, अगर फेल आ रहा है, यहाँ पे कोई फेल नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पर जी आपका आ रहा है, ये बन रहा है खबर मुकद्दम, क्योंकि फेल नहीं आ रहा। जी हमेशा उसको खबर मुकद्दम बना दें, और आगे जो है मुल्क समावाती वल अर्दी, ये क्या है, ये आपका, मुब्तदा मुअख्खर। ये मुदाफ है, और ये आपका मातूफ अलैह है, ये मातूफ है, ये दोनों मिलके तो मुरक्कब अत्वी बन गए, मुरक्कब एक बन गया, और फिर बाहर मुदाफ है तो ये मुजाफ, और ये दोनों मिलके मुजाफ इलैह बन जाएंगे। ठीक है ना, अगर यहाँ पे ठीक है मुरक्कब मैम। तौसीफी, अगर मुरक्कब तौसीफी हो तो वो भी मुजाफ इलैह ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये मुजाफ बन रहा है ना, तो इसको मुजाफ इलैह बनाया है। अगर यहाँ पे हर्फ जर होता तो मैं इसको मजरूर बनाती। ठीक है, जी मैम। उसके अलावा कोई भी मुरक्कब होगा तो फिर उसको मुजाफ इलैह बनाएंगे, और यहाँ पर आपका ये मुजाफ है, तो मुजाफ और मुजाफ इलैह मिल के तो क्या बन जाएगा, मुब्तदा मुअख्खर। मुअख्खर। मुब्तदा मुअख्खर बनेगा। अब ये मुब्तदा मुअख्खर, खबर मुकद्दम, मुब्तदा मुअख्खर मिलके तो जुमला इस्मिया बन गया। लेकिन इसमें ये वाला क्यों लाया गया, जोर देने के लिए, अल्लाह ही के जी ये लिए, पहले बोल रहे हैं। अल्लाह ही के लिए है बादशाह आसमान और जमीन की। और आपको पता है यहाँ पे ये मजरूर है तो ये भी जेर आ रही है, अगर ये मंसूब होता तो इसी शक्ल में होता, और यहाँ जबर आ रही होती। अगर मंसूब होता पीछे फेल आता तो उसका मफूल बनता ना, खलकस समावाती वल अर्दा, ये बात कभी भी नहीं भूलें। समझ आ गई। जी हाँ, यखलुकु मा यशा, शाह। अब ये ये फेल, जुमला फेलिया बन रहा है, ये फेल है, जी और इसके अंदर ही फाइल है, क्योंकि अल्लाह का लफ्ज लफ्ज जलाला पहले आ गया, उसकी तरफ जा रही है ज़मीर। वो पैदा करता है मा यशाउ, मा यशाउ, मा इसम मौसूल है, और उसका आगे जो सिला वो है। चाहता है। हाँ, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, इस फेल का मफूल बन जाएगा। मफूल। ये इसम मौसूल अकेले कभी कुछ नहीं बनता, इसको साथ अपने सिले के साथ मिलके दोनों ऐड अप होके फिर पीछे अगर आपको फाइल की जरूरत है तो वो फाइल बन जाएगा, मफूल है तो मफूल बन जाएगा, मफूल की जरूरत है तो मफूल बन। तो यहाँ फाइल पहले से मौजूद था हमारे पास, तो हमने इसको मफूल बना लिया। यहबू, अब यहबू भी फेल है, ठीक है, जी और लिमन, लिमन लिमन यशा, यशा। अब इसमें भी हुआ जमीर है इस जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ जा रही है, और लिमन जी क्या बन जाएगा, मुरक्कब जारी है। जी मुरक्कब जारी बन गया मैम। यशा फेल क्या है, यशा फेल मुदारी है, और इनासन, मन भी असल में मौसूल होता है। ठीक है, जरा सा गौर कीजिएगा कि मन यहाँ पे मौसूला है, माँ भी मौसूला होता है। अब ये मौसूल है तो ये इसका क्या बन जाएगा, सिला बन जाएगा ना। ठीक है, ये यहाँ पे अल्लाह जीना कमा, अल्लाह जी कमानी दे रहा है ना, तो यहाँ पे ये मन मौसूला है और ये उसका सिला है, दोनों मिलके ली का जी मजरूर बन जाएंगे, दोनों मिलके ली जी का मैम। मजरूर बन जाएंगे। तो ये मुरक्कब जारी अब क्या बनेगा, या हबू का याबू का मफूल बन जाएगा मैम। मुताल्लिक बन जाएगा। मुतालिक बन जाएगा, सॉरी। हाँ, वह यह हबू, यहाँ पर भी यही चीज है, और वो अता करता है, हुआ जमीर उधर जा रही है, लिमन यशाओ, ली को बाहर रख ले, अंदर इसम मौसूल और सिला मिलके वो आपका बन जाएंगे मजरूर, और ली से मल्टीप्लाई होके मुरक्कब जारी, ये पूरा मजरूर बन जाएगा। इसम मौसूल और सिला ये दोनों मिलके मजरूर हो जाएगा ली का, और फिर ली उसके साथ अपने मजरूर के साथ मिलके
मुरक्कब जारी होके इसका क्या मुतालिक बन जाएगी, इसका मुतालिक बन गया। मुतालिक की फेल बन जाएगी। मफूल बने। मफूल नहीं बनेगा, ली की वजह से मजरूर हो गया। मुतालिक मफूल कैसे बनेगा? अगर वो ली ना होता ना फिर हम उसको मफूल बना देते, जैसे यहाँ पे हमने बनाया मा यशाऊ को, यहाँ पे ली नहीं था तो जी हमने मैम। इसको मफूल बना लिया था ना। ठीक है, हाँ वो अभी मजरूर नहीं हुआ था। मजरूर नहीं हुआ था, यहाँ पे मजरूर हो गया, मुताल्लिक बनेगा। मुतालिक बनेगा, बिल्कुल। तो आप इसको मफूल नहीं बना सकते क्योंकि ली आ गया ना। सही है, चलती छोटी छोटी बातें जी इनको मैम। लेके चलेंगे। तो अभी देखिए कुरान की आयतें ही तो है, तो आपको कुरान की आयतें भी करनी आ जाएंगी। कल एक लड़की का मुझे सवाल आया, स्टूडेंट ही है, और वो जब कुरान मजीद पे गौर करते हैं ना ग्रामर पढ़ के, तो उनको तो उनका लिखा था सूरह बकरा की 273 आयत है। तो उसमें आया था, हालांकि पिछले 272 में भी ये वाली मिसाल आई हुई है, 2-3 दफा आई हुई है, लेकिन उन्होंने मुझे 273 का बताया। अब उसमें आया मा तुनफिकू, तुन अनफा का युनफिकू बाबिफाल है ना, मा तुनफिकू, तुनफिकू, अच्छा एक और आएगा, ठीक है, मा तुनफिकू इस तरह से लिखा हुआ था। और मिन खैरिन, अब इसका तर्जुमा आप लोग कर सकते हैं, मा तुनफिकू, अनफा का युनफिकू, तुनफिकू, मा तुनफिकू मिन खैरिन, जो खर्च करोगे तुम, जो भी जो तुम खर्च करते हो तुम। हाँ, अब देखें ना, माँ जो है ना, ये मजजूम कर रही है, तो ये कौन सी माँ है? नून गिराया है, तुनफिकूना था ये असल में तो तुनफिकूना होता है ना। 273 आयत को भी देखिएगा, इस आयत के जिम्मन में जो मैंने आपको भी बताई है। 273 इससे पहले आया था, उसमें 2 मिसालें हैं, और उसमें वो मिसाल भी है जहां पे माँ आता है लेकिन आगे तुनफिकूना भी आ रहा है। ठीक है, तो एक मिसाल ये तुनफिकूना भी आ रहा है, गिरा नहीं है, यानी 2 किस्म के माँ वहां पे उस आयत में 273 में आ रहे हैं। तो इनको गौर से दोनों आयतों को पढ़िएगा, अभी टाइम नहीं है जो मैं आपको शो करूं। तो ये तुनफिकू न था ये, और इसका माँ शर्तिया की वजह से, शर्त है, माँ शर्तिया भी होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाम भी लिया था माँ शर्तिया का। तो तुनफिकू, अब उनका ये सवाल था और उसका जवाब मुझे देना था, और इतनी खुश हुई, वो कहती है इतना बड़ा, कहती है मुझे इतनी ग्रामर नहीं आती, लेकिन मैं सोचती हूँ ना कि यहाँ पे ये क्यों गिरा है, इस माँ ने इसको क्यों गिराया है, माँ तो नहीं गिराता, उनको तो चंद पता है कि लाइन ही गिरा देता है और ये कर देता है, थोड़ा सा उनको पता होता है। तो जो शर्त वाला अर्थ होता है ना वो भी गिराता है, चाहे इजा हो चाहे माँ हो, जो भी है। अब ये तुनफिकूना था, यहाँ पे नून गिरा, जब नून गिराते हैं तो अलिफ भी लगाते हैं आगे। तो जो भी तुम खर्च करोगे मिन खैरिन, अब खैर का मतलब भलाई नहीं है, यहाँ पे माल है, माल। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया फिर, ये जो भी तुम खर्च करोगे, तो ये आपका क्या है, ये शर्त है, ये पूरी शर्त है, जो भी तुम खर्च करोगे माल में से, ये शर्त है, उसका जवाब शर्त आ रहा है आगे। आगे है फल्लाहु, मुझे सही याद नहीं है लेकिन आई थिंक ये अल्लाहु बिही अलीमुन, फल्लाहु, और ये जवाब शर्त फा आती है जब वो जुमला इसमिया बनती है, जवाब शर्त। फल्लाहु, क्या बोला था मैंने अभी, अलीमुन नहीं नहीं, बिही अलीमुन, अल्लाह उसको जानता है, ठीक है ना। फल्लाहु, तो अल्लाह, ये जवाब शर्त है पूरा, और ये पूरी शर्त है। तो उन्होंने ये मुझे भेजा और फिर मैंने उनको जवाब दिया, इतनी खुश हुई वो जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आपको जब कोई मसला होता है ना, कहती मैं कितने दिनों से सोच रही थी कौन सा माँ है कौन सा, क्योंकि वो तकलीफ नहीं देना चाहती, उनको पता है टाइम नहीं होता है इतना। तो फल्लाहु, अब ये जो फा है ये आपकी जुमला इसमिया पे आ रही है, शर्त के जवाब पे आती है ये। और अल्लाह पे कुछ नहीं है, ये मुब्तदा है और ये खबर है और ये मुताल्लिक है, और ये पूरा जुमला इसमिया बन के क्या बन, फ़इन्नल्लाह बिही अलीमुन। हाँ यहाँ फ़इन्नल्लाह बिही देखा, अलीमुन। मुझे लग रहा था कुछ है। फ़इन्नल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर, फ़इन्नल्लाह, इन्ना भी बिही आएगा। अलीमुन। अच्छा, ये फा फिर इसके साथ जुड़ जाएगा ना, ये ऐसे हो जी जाएगा फिर। फ़इन्नल्लाह, अल्लाह की, जी ये इस्मु इन्ना है, और ये क्या है, खबरू इन्ना है, जी। और ये मुताल्लिक खबर है। तो ये पूरा जुमला इसमिया बन के जवाब शर्त बन। तो ये फा मैम जवाब शर्त पे आता है। जवाब शर्त अगर जुमला इसमिया हो सही। तब भी आती है, फिल अम्र हो तब भी आता है,
फेल नहीं होता भी फा आती है, ज्यादा नहीं आती, ज्यादा चीजों पे नहीं आती, बस 2-3 चीजों पे आती है, ठीक है। लेकिन जुमला इस्मिया पे तो लाजमी फा आती है अगर पीछे शर्त आ रहा हो। ये शर्त है, और ये पूरा जुमला ये फेल शर्त है, ये पूरा तुनफिकू मिन खैरिन, और फिर उसके बाद ये है, ठीक है, जी समझ आ रही। तो इस तरीके से कुरान मजीद, जी तो जी अब आप 73 की जो आयत निकालें उनको भी पढ़ें अगर जी आप 272 में है मैम। पहले पहले ये वाला जब शर्तिया वाला माँ है तो हम्म, नून गिरा हुआ है, फिर नून के साथ माँ आया है, फिर हम्म, शर्तिया वाला माँ आया है तो नून गिरा हुआ है। वो हम्म। 2-3 चीजें हैं उसमें जो 272 आयत में। पढ़े ना थोड़ी डिफरेंट होगी ना आयत, जी आयत का आयत है ना, लईसा अलैका हुदाहुम वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा शुरू से नहीं वमा पढ़े, शुरू तुनफिकू से नहीं मिन पढ़े, खैरिन माँ के बाद पढ़े। वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअनफुसिकुम। फली अनफुसिकुम, तो अब देखें ये जी अनफुसिकुम क्या है, तुम्हारे नफ्सों के लिए, तुम्हारे अपने नफ्सों के जी लिए, अनफुसिकुम, उसके ऊपर भी देखें फा है अभी, ये क्या है तुम्हारे, उसके बाद क्या है, ये जवाब शर्त है ना, उस पर फा वमा है। तुनफिकूना, हम्म, उसके बाद है वमा तुनफिकूना हाँ, अब इल्ला देखा ये वाली माँ के इब्तिगा ये वजहिल्लाह। वाली माँ के बाद नून नहीं गिरा, जी तो इसका मतलब क्या है, ये ये माँ माँ शर्तिया मौसूला नहीं है, होगी। ये शर्तिया नहीं है, ये माँ कौन सी है, जी मौसूला है। इसका मीनिंग क्या है, मौसूल माँ का जो है ना, नहीं मैम, नाफिया होगी ना। अच्छा नाफिया होगी। मैम ये नाफिया नहीं होगी, वमा तुनफिकूना इल्ला आ रहा है आगे। हाँ इल्ला आ रहा है, इल्ला माँ के बाद इल्ला आ जाए तो वमा नफी में मानी होती, तुनफिकूना इल्ला इब्तिगा, तो बिल्कुल ये इल्ला, नाफिया हो जाएगी। बिल्कुल इल्ला आ रहा है तो नाफिया हो जाएगी। आगे इल्ला इब्तिगा वजहिल्लाह। बस ठीक है, फिर हाँ आगे आ रहा है वमा हाँ। तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। युवफ़ा, इसके ऊपर पीछे फा आई है, युवफ़ा, नहीं, ये इस भी पे फा नहीं आई मैम, वमा तुनफिकू। ये भी मजजूम हो रहा है ना, युवफ़ा, जी वफ़ा यु है, तो इसमें क्या है, ये भी मजजूम हो रहा है लेकिन फा नहीं आई। अब इसमें क्या है क्योंकि ये फेल है ना, ये फेल है ना, जुमला इसमिया भी नहीं है जी और कोई और भी चीज नहीं है, तो युवफ़ा, वफ़ा, इसके पर तशदीद है, तो पूरा पूरा दे दिया जाएगा, जो भी तुम खर्च करोगे वो आपकी शर्त होगी। युवफ़ा, आगे क्या है, कुछ है, इलैकुम व इलेक, अंतुम ला तुज़लमून। बस, और तुम पे जुल्म नहीं किया जाएगा, पूरा पूरा दे दिया जी जाएगा। अब ये चीजें जब हम पढ़ते हैं उस तरह पढ़ते हैं तो फिर हम कुरान का सही इस्तेफादा लेते हैं। तो और क्या करें, डेली एक आयत निकाल के ना, थोड़ी बड़ी है उसमें देखें मुझे क्या क्या पढ़ लिया, जो ना आए तो मुझे क्वेश्चन भेज दिया करें, इस आयत में मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो क्या ख्याल है, जी मैम। ऐसे ही इल्म आता है। हमने तो, हमारा तो मकसद जी ही ये है ना, टारगेट ही कुरान है, देखिए हमने कितने आराम से कर लिया इसको। और मैं तो जी ऐसा मैम। माशाल्लाह कुरान मैंने शायद पहले भी बताया जिसपे कोई अराब ही नहीं लगे हुए, और वो बच्चे खुद ही अराब लगाते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, इतनी उनको महारत होगी अरबी में। यानी अगर ग्रामर जब अच्छी हो जाती है तो फिर बगैर इसके, ये जैसे आयात पे सब कुछ लगा हुआ है ना, वो ऐसे ही पढ़ते हैं। जैसे आपको पता है कि मूसई को मूसा ही पढ़ना है, उनको हर एक चीज का पता होता जी है कि यहाँ क्या पढ़ना है, छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं। तो आप लोग तो माशाल्लाह, तो ये हमारी मंजिल है, हमारा टारगेट अरबी बोलना अरबी लिखना नहीं है, हमारा टारगेट कुरान है। तो हम वो ये हर चीज पढ़ते हैं जो कुरान में आती है। देखिए हमने 2 अफ़ाल इसलिए कल पढ़े थे, वो जो 2 बाब जो पढ़े थे हमने रुबाई में से, क्योंकि वो उनके अल्फाज कुरान में आते हैं। बाकी और भी हैं मजीद भी, क्या हुआ, हमने छोड़ दिए सारे हमें क्या है, हरूफ जर हम उतने ही पढ़ते हैं 11 जितने कुरान में आते हैं, नहीं छेड़ते हम बाकियों को, कि हमारा टारगेट कुरान है, वही समझ आ जाए, उससे भी अमल हो जाए। अगर आप समझते ही रहेंगे आप तो अमल कब करेंगे, गर्दाने ही रटते रहेंगे तो अमल कब करेंगे, कब, मैं समझेंगे कब और अमल कब करेंगे। अच्छा, अभी हम एक और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, इसको पढ़ते हैं, मुसव्वर, इस्मुल मुसव्वर, ठीक है, ये उर्दू में भी होते हैं, जैसे देग, और देग से क्या होती है फिर मुसग्गर अगर बनाया जाए तो क्या बनता है, देगचा, और देगचे से भी छोटा बनाया जाए तो देगची, है ना। तो ना आप तो देगे और वो देग, वो सब जो है, देग सबसे बड़ी चीज है और उसके बाद देगची सबसे छोटी चीज है, वो इस्मुल मुसग्गर। चलें, तो पढ़िए, कौन पढ़ रहा है, आ जाए, आज है ही स्टूडेंट ही कम है,
ओनली 4 स्टूडेंट मुझे नजर आ रहे हैं। नजर आप आए पढ़े। ओके। तअम्मलिल अमसिलतल आतियता आज वो तो लिल नहीं है, ईद मिलाद नबी तो नहीं है पाकिस्तान में, 12 रबीउल अव्वल तो नहीं, नहीं मैम, वो जुम्मे को है। जुम्मे का। अच्छा चलो, मैंने कहा शायद उसकी वजह से पावर वगैरह गई नेट। आगे तअम्मलिल अमसिलतल आतियता लिल इस्मि अल मुसग्गरी। लिल। अब लिल जो है ना, इसको कैसे पढ़ेंगे? इस्म का हमजा तो पढ़ा ही नहीं जाता। लिस्मिल मुसग्गर, ली है, ली अलग है और ये अल इस्म अलग है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अल इस्म का हमजा जो है उसको नहीं पढ़ेंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे लिस्मिल मुसग्गर। आगे क्या है? बुलैदुन वलदुन सगीरुन, यानी बुलैदुन जो है वो छोटा बेटा। अच्छा, बुलैद, वलीद नाम भी रखते हैं ना हम लोग, जी। है ना? तो ये बुलैद, और इसी वजन पे आपने बनाने हैं सारे। ये क्या वजन बनता है? बुलैद, फुआइलुन। फुऐलुन का वजन बनता है, फुऐलुन। इस वजन पे जो भी लफ्ज आएगा वो आपका इस्मुल मुसग्गर हो, और ये मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ का वजन नहीं है ये। जैसे जबलुन से जुबैलुन, छोटा पहाड़। ठीक है, जुबैलन जबलुन सगीरुन, छोटा पहाड़। वलदुन सगीरुन बुलैदुन। इस तरह नुहैरुन नहरुन ये सगीरुन। के लिए है बस। कुलैबुन, कुलैब किसको बोलते कल्बुन हैं? सगीरुन। छोटा बच्चा। अब आपने खुद बनाने हैं फैलुन के वजन पे, इसका क्या बनेगा? रजुलुन से बनेगा रुजैलुन। रुजैलुन। आगे कलम से बनेगा कुलैमुन। तिफलुन से बनेगा तुफैलुन। तुफैलुन। और नजमुन से बनेगा तुफैल तो नुजैमुन। हम लफ्ज यूज भी करते हैं, तुफैल, तुफैल। अच्छा, आगे क्या? नजमुन से नुजैमुन। नुजैमुन हो जाएगा। तो ये छोटा बात समझ सितारा। आ गई है? इसको बस आपका वजन, आपने जी। इसमें मुसग्गर का वजन याद रखना है। अब इसमें तब्दील आ गया। ठीक है, और ये हम वहां भी शुरू कर चुके हैं। कहाँ पे? हमने कल इस्मुल फाइल पढ़ा था ना। इस्मुल फाइल के बाद हम इस्मुल मफूल पढ़ेंगे, फिर इसमें तब्दील पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पे भी हम पढ़ रहे हैं। इसम तब्दील का वजन होता है कलील। ठीक है ना, ये कलील वजन नहीं है इसम तब्दील का। ठीक है, इससे वो बनता है, उससे वो इसम तब्दील जो बनता है वो बनता है। मैम अब इस तब्दील का तो अफ़आल अफ़आल नहीं होता वजन। तो बता रही हूँ ना, बता रही हूँ। ये जैसे आपका कलील शदीद जदीद होता है ना, हबीबुन, है ना? तो अब क्या होता है, इसको जब अफालू के वजन पे डालते हैं, डालिए जरा रूट वर्ड निकाल के अफालू के वजन पे कलील उनको, तो ये क्या बन जाएगा? इसम तब्दील बन जाएगा। अच्छा जी, अब क्या होगा? एक काफ है और 2 लाम है। ठीक है, तो ये तो एक्स्ट्रा है, ये ऐसे ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे काफ आ जाएगा, काफ पे सुकून आ जाएगा, ऐन की जगह आपका लाम आ जाएगा। काफ लाम, लाम रूट वर्ड होता है ना, पहले तो रूट जी। वर्ड निकाल। तो आप इसको यहाँ पे लाम डालेंगे, और ये अकला और लू। अब क्या होगा? ये वाला जो है इसको हम पीछे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अकलला, ये हम इसको पीछे ट्रांसफर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे जबर, और यहाँ पे सुकून हो जाएगा। अब ये सुकून हमने क्यों दिया है बताएं? क्योंकि इन दोनों को हम मर्ज करना चाहते हैं, इदगाम करना है ना। इदगाम करना है। तो ये क्या बन जाएगा? जब ये दोनों को इदगाम करेंगे तो लाम पे तशदीद आ जाएगी, और सुकून इसके अंदर आ जाएगा, अंदर वाले लाम पे, और बाहर वाले पे जबर आ जाएगी, और ये अकल्ला बन जाएगा। ये सारे इसी तरह बने हुए, आप बना के देखिएगा। अकल्ला, अकल्लू, बल्कि अकल्लू क्या है? अफअलू है ना, इसलिए अकल्लू आया। ठीक है ना, यहाँ पे अफअलू है, मुझे पेश डालनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह अशददू, अशददू से क्या बन जाएगा? मर्ज होके, ये हमने शदीदुन से अशद। यहाँ पे इदगाम हो रहा है, यहाँ पे हम वो हरफेलत वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे जब 2 लेटर इकट्ठे आते हैं तो वो मुदाफ का कायदा यूज करते हैं। मुदाफ हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, है ना? जब 2 हरफेलत एक जैसे आते हैं तो उनका इदगाम कैसे करते हैं?
وہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس کے لیے سچویشن آئیڈیل سچویشن بنانی پڑتی ہے, پیچھے سکون اور آگے جو بھی حرکت ہو. میں نے زبر لگائی تھی لیکن یہاں پیش ہے. تو یہ آپ کا, اس کو پھر ہم جوڑ دیں گے تو اقلہ بن جائے گا, اقلہ اقلو بنے گا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اشدد اشدد یہ بن جائے گا اشدو, اور از یہ کیا بنے گا, از اس میں یا آ رہی ہے نا, اس میں یا آ رہی ہے, اب یا فعلت آ گئی, اس میں بھی تھا یا. تو اس کو کر کے پہلے دیکھ لیں. اس کا روٹ ورڈ تو شین دال دال ہی ہے نا, یا سے کوئی ہمارا وہ لینا دینا ہی نہیں ہے, یا تو یہاں بھی آ رہی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کا سیم اسی طریقے پہ بن رہا ہے, لزو بھی اسی طریقے پہ بن رہا ہے. یہ تو ایکسٹرا ہے نا, یہ روٹ ورڈ کی تھوڑی ہے, یہ ایکسٹرا ہے. روٹ ورڈ تو لام زال زال ہے, جی اسی سے بنانا ہے آپ نے. یہ تو ایکسٹرا ہے, اس کو تو بیچ میں اس کو آپ بنا کے دیکھیے گا, بالکل ایسے ہی بنے گا. اچھا, پھر اس کے بعد حبیبن احبو بن جائے گا. اچھا, حبیبن یہ جو ہے نا جیسے قلیل شدید, یہ سب فعیل کے مطلب ہے نا. ہاں, یہ فعیلن کے, فعیلن بھی صفت کا صیغہ ہے, بٹ ہاں. اسم تفضیل کا صیغہ. تفضیل کا مطلب ہے فضیلت دینا, پریفرنس دینا. وہ تو افعل ہوا اس کا. اس میں پریفرنس تو نہیں دی جا رہی نا, اس میں تو صرف جی. صفت بیان کی جا رہی ہے, تھوڑا اور زیادہ تھوڑا. اور پھر آپ کو پتا ہے یفعلو کا وزن یہ جو ہوتا ہے, یہ من کے ساتھ بھی یوز ہوتا ہے نا, جی کمپیریٹیو جی. ڈگری میں, اور پھر سپرلیٹیو ڈگری میں مضاف مضاف الیہ بھی بن جاتا ہے. دیکھا یہاں پر ابھی یہ من آ رہا ہے نا, تو اسی طرح یہ مضاف اور مضاف الیہ بن کے تو سپرلیٹیو ڈگری بن جاتا ہے. یہاں پہ کمپیریٹیو ڈگری ہے. صحیح ہے. تو یہ بھی جی. آپ کا کیا بن جائے گا, حبیبن سے احبو. اس کو بنا کے دیکھیے گا. ٹھیک ہے, ان کو خود بنائیے گا, قلم چلائیے تھوڑا سا اور بنائیے گا, صحیح. تاکہ ہم لیسن کو ختم کریں نا. اچھا, اس کے بعد ہے یہاں پہ اقرا ما یلی. چلیں پڑھیں, کون پڑھ رہا ہے؟ آپ ہی اقرأ پڑھیں, نزت پڑھ. اقرأ اوکے. اقرأ ما یلی. نمبر 1, بقیہ اقل من ساعتن, یعنی 1 گھنٹے سے بھی کم رہ گیا ہے. باقی ہاں, 1 گھنٹے سے بھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا. ساعتن کو عربی میں 1 گھنٹے کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ایک بقیہ اقل من ساعتن, یعنی 1 گھنٹے سے بھی کم باقی رہ گیا. آگے, البرتقال لذیذ والتفاح ألذ منه. کمپیریٹیو ڈگری ہے. ٹھیک ہے, یہ سب آپ کو پہلے ہی میں نے پڑھا دیا. آگے کیا ہے؟ ابی حبیب الیہ و امی احب الیہ منہ. احب. ٹھیک ہے, یہ افعلو کے وزن پہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, احبو 2 دفعہ یعنی با آئے گا, پھر مشق ماں سے زیادہ محبت. البرد اليوم اشد. آج سردی بہت ہے, شدید ہے, زیادہ شدید ہے. ٹھیک ہے نا, البرد الیوم اشد, زیادہ شدید ہے, ٹھنڈ سردی. ہاں, سردی آج زیادہ شدید ہے. آگے نمبر 5. میم جی بولیے. نہیں, وہ میں سمجھ رہی تھی یہ مرکب اضافی بن رہا ہے, پر وہ الف لام آیا ہوا ہے تو وہ نہیں بن سکتا. نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے میم. یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے. یہ جو افعلو کا وزن ہوتا ہے نا, اس کو دیکھیں, یہ خبر کے طور پہ آتا ہے, مضاف بن کے آتا ہے, اس کے آگے مضاف الیہ, کیونکہ اس کے اوپر الف لام تنوین نہیں آ سکتی نا. جی میم. تنوین نہیں آ سکتی, یہ غیر منصرف ہے, تو یہ مضاف بن جاتا ہے, زیادہ تر مضاف بن کے آتا ہے. آپ دیکھیے گا شاید یہاں بھی بن رہا ہے. جی, اور اگر یہ میم سپرلیٹو ڈگری میں آئے گا تو پھر یہ مضاف الیہ کی شکل میں آئے گا نا, مضاف ظاہر, مضاف الیہ کی بالکل شکل. اس وقت یہ اس کا مضاف الیہ ہے. مثال قرآن سے کوئی دیں گے, ارحم الراحمین. جی اب میم. ہاں, بس اس میں اور اس میں یہ فرق ہے, اس میں ڈبل لیٹر نہیں آ رہا. ہم جو پڑھ رہے ہیں ڈبل لیٹر والے پڑھ رہے ہیں, ایک سٹیپ آگے جا رہے ہیں, شین دال دال والے پڑھ رہے ہیں نا. چلیے آگے. ما احب الدروس الیک, مطلب ما احب الدروس الیک, تمہیں کون سے. اب دیکھیں, ما کوشچن کے لیے آ رہا ہے, ابھی کوشچن مارک لگاؤ. ما احب, کون سے پسند ہیں بہت زیادہ, تم کو کون سے زیادہ پسند ہے. اب دیکھیں یہ سپرلیٹو نہیں, سب سے زیادہ. ٹھیک ہے, الیک کا سب سے زیادہ دروس. ٹھیک ہے, ما احبو, احبو کا مطلب کیا ہوگا, سب سے زیادہ پسندیدہ اچھا دروس لگنا. الیک کا, یعنی تجھے کون سے دروس سب سے زیادہ پسند ہے. تو وہ جواب دے رہے ہیں احب. اب اس میں انا ضمیر نہ بیٹھ کے,
بنا کے بیٹھ جانا، ملتا جلتا ہے نا. اچھا وزن ہے یہ افعلو کے وزن پہ فعل مضارع بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو تھوڑا سا اس میں آپ کو جیسے بتاتی ہوں میں آپ کو. عالمو آتا ہے نا، پہلے پارے میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زیادہ جانتا ہوں، ہے نا. اب وہاں پر کیا کئی لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں میں زیادہ جانتا ہوں، انا ضمیر کا کر دیتے ہیں. عالمو ہے وہ، یعنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، عالمو میں زیادہ جانتا ہوں. اور یہاں مضارع کا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یعلمو تعلمو تعلمو عالمو اس میں انا ضمیر بھی آ جاتی ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے، اس کا مطلب میں زیادہ جانتا ہوں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے زیادہ جانتا ہوں. انا عالمو آتا ہے نا پیچھے، آپ دیکھیے گا اس کو ذرا سا غور کیجیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کہہ رہی ہوں. زیادہ جانتا ہوں، انا عالم. تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو پیدائش والا ہے نا وہاں ہاں کی آیات کے اس اندر سے پہلے فرشتوں کا جو مکالمہ ہو رہا ہے جی وہاں پہ آتا ہے، تو اس میں یہ مضارع میں بھی یوز ہوتا ہے اور اس میں بھی یوز ہوتا ہے، اسم تبذیل میں بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ نے ترجمے میں فرق کرنا ہے، کہاں پہ وہ مضارع بن رہا ہے، کہاں پہ وہ اسم تبذیل بن رہا ہے، کیونکہ بالکل سیم ہے. پتہ چل جاتا ہے ٹیکسٹ کے اندر نا، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے جب ٹیکسٹ کے اندر آپ ایک چیز جانتے ہیں. اچھا وہ جواب دے رہے احب الدروسی الی القرآن الکریم. احبو میں پسند کرتا ہوں، دروس سب سے زیادہ پسندیدہ میرے جو دروس ہیں، الی القرآن الکریم. الیہ، الیہ کا مطلب میری طرف. اس کو نمبر 5 کے دونوں جو ہیں جملے، ان کو انالائز کس طرح کریں گے ذرا؟ کیسے کریں گے کوشچن والے جملوں کو؟ ویسے تو اس کو کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے. اس کو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کا کیا ہے، حروف استفہام میں سے ہے، اسماء استفہام میں سے ہے، اور یہ کیا بنتے ہیں ہمیشہ جملے میں، خبر بنتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس کو خبر تو بنا نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے، خبر کیوں نہیں بنا سکتے، کیونکہ اگر اس کو ہم خبر بنا لیں گے تو پھر اس کو کیا بنائیں گے. ہاں پھر آپ اس کو کیا بنائیں گے، یہ تو متعلق بن جائے گا نا. تو یہ آپ کا مضاف مضاف الیہ بن کے تو کیا بن جائے گا، یہ آپ کا مبتدا مؤخر، کیونکہ یہ نون ہے نا. تو یہ معرفہ بھی ہے، کیونکہ مضاف الی المعرفہ ہے، تو یہ آپ کا مبتدا مؤخر ہو جائے گا، تو اس کو خبر مقدم بنا لیں. اور میرے دماغ میں یہ بات آ گئی تھی، میں نے کیوں بتایا کہ اس کو خبر نہیں بنا، کیونکہ اگر یہ جملہ فعلیہ ہوتا تو ہم نہیں بنا سکتے تھے. جملہ فعلیہ کو آپ مبتدا کبھی بھی نہیں بنا سکتے، شبہ جملہ کو بھی نہیں بنا سکتے. شبہ جملہ کیا ہوتا ہے، جار مجرور یا ظرف، ان کو بھی نہیں آپ بنا سکتے مبتدا. جملہ اسمیہ کو بھی مبتدا نہیں بنا سکتے. تو یہاں پر آپ کا پھر یہ کیا بنا، یہ آپ کا احبو، یہ آپ کا مضاف مضاف الیہ بن کے مبتدا بن رہا ہے، آ گیا نا مضاف کی جگہ. سب سے زیادہ پسندیدہ جو ہے وہ آپ کا یہ خبر مقدم ہو گئی، اور یہ الیہ کا متعلق خبر ہو گیا. اس میں آپ دیکھیں تو یہ آپ کا مبتدا شروع میں آ گیا، ابھی پہلے مؤخر تھا کیونکہ ہمیں کوشچن بنانا تھا، مال آنا تھا. اب یہ آپ اندر رکھیں، اس کو بنائیں مجرور. الیہ نہیں، اس کو مجرور نہیں بنائیں گے، الا اور یا خود ہی مرکب جاری بن رہے ہیں. یہ کیا متعلق خبر بنیں گے، یہ متعلق خبر بنے گا کیونکہ آگے خبر آ رہی ہے قرآن کریم. تو یہ کیا بن جائے گا، مبتدا. اور یہ ترجمہ کر کے دیکھیں، آپ کو ترجمے سے بھی سمجھ آتی ہے خبر کیا بن رہا ہے. سب سے زیادہ پسندیدہ میری طرف مجھے، یعنی القرآن الکریم ہے. سب سے زیادہ پسندیدہ دروس، ٹھیک ہے. اسباق، درس کا مطلب وہ درس وہ والے نہیں جو ہم درس سنتے ہیں، یہ درس کا مطلب اسباق ہے، یہاں پہ لیسنز ہیں. الیہ مجھے، القرآن کریم کے جو لیسنز ہیں یا اس کی کلاس جو ہے وہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، میری ہونی بھی چاہیے. بات وقت نا یہ احبو سنا انسان سمجھتا ہے کہ یہ فعل ہے، لیکن یہ فعل نہیں ہے نا. نہیں فعل نہیں، بالکل بھی نہیں. دیکھیں حبابا یہاں ببو ہوگا نا، حبابا یہاں ببو. وہ جو آپ کا بنتا ہے نا فعل، وہ بنتا ہے احبا. احبا کون سا باب ہے، یو ہبو بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں پیش آتی ہے یو ہبو بنتا ہے باب. یہ باب جو ہے نا، یہ آپ کا حبا، یہ آپ کا باب فعل ہے، احبا یو ہبو، ٹھیک ہے، باب تفعیل نہیں ہے.
युहिब्बु और एहबाब आप का आता है ना मस्दर, एहबाब, ठीक है, इफ़ाल उनके वजन पर, एहबाब होते हैं ना आपके, हम अबाब के पता नहीं क्या कहते हैं, एहबाब होता है। अच्छा, अब ये क्या है, इसमें युहिब्बु में जब आप अना जमीर वाला बनाएंगे तो उहिब्बु बनेगा ना, अहब्बु तो नहीं बनेगा जी। तो ये तो फैसला हो गया कि ये तो है ही नहीं, फेल, यहीं पे फैसला हो गया। और अगर इसको आप चाहती है कि इसको लेके जाए सुलासी मुजरद में, तो वो होता है हब्बा, सुलासी मुजरद से तो हब्बा नहीं होगा ना, उसमें तो एक्स्ट्रा लेटर नहीं होता, हब्बा या हिब्बू, या हिब्बू। अच्छा, अब इसे जब आप बनाएंगी तो अहिब्बू बनेगा ना, अहब्बू नहीं बनेगा। अगर ये आप देखिएगा, इसको पता नहीं अब कौन से बाब से आता है, ये बाब यहाँ पे तो दिखा रहा है, दरबा से है शायद, मुझे लगता है दरबा से, हाँ तीन, यहाँ पे तो तीनों पे जबर ही आ रही है ना, हब्बा ही है, तो इसका मतलब है तीनों में से किसी एक बाब पे, या तो फतहा से या फिर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये आपका जो है ये बाब दरबा ही है। तो इससे जब बनेगा तो आपका हब्बा या हिब्बू और अहिब्बू बनेगा ना, अहब्बू तो नहीं बनेगा जी। और ये वाला जो बाब है ना, ये सुलासी में जैसे इस रूट वर्ड से ये बहुत ही कम यूज होता है, बहुत ही कम, यानी ना होने के बराबर ये यूज होता है ये वाला, बस ये वाला फेल ज्यादा यूज होता है बाब फाल से, इस रूट वर्ड से, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी जब भी देखें तो आपका यहाँ पे आप देखें युहिब्बू है, उहिब्बू होगा ना, यहाँ पे तो हब्बू आ रहा है, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता, ये फलू का वजन है। अच्छा बाजी, मैं ये पूछ रही थी, अभी देखें जिस तरह शद की वजह से इनको वो हुआ कि ये तफईल है, हालांकि शुरू में मुझे अलिफ देख के लग रहा था कि ये बाब अफ़ाल है, तो इस कंफ्यूजन का है कुछ जो है वो बताती हूँ ना। बाब अफ़ाल में आपका जो होगा ना, मुजारे में जेर आती है यहाँ पे, ठीक है, अभी बताया तो है बाब उसमें, जी, हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पे माजी अगर करें तो उसमें क्या आता है, वो तो बाजी मैं कुछ और पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि इस तरह जैसे हमें पहचानना होता है ना, इससे कोई और भी हो, तो जैसे शुरू के अंदर अलिफ था तो हम उससे बाब अफ़ाल समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने शद दे के तफ़ईल बताया, तो इस तरह की कंफ्यूजन अक्सर होती है ना, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमें कोई अगर बाब को हमें जो है वो देखना है कि ये कौन से बाब से है, तो जो है कोई इसका है कोई इजी तरीका कि मतलब कौन से शुरू में देखना चाहिए, आखिर में देखना चाहिए, या क्या, ऐसे पूछ रही हूँ। हाँ, इसमें एक तो आपको कॉन्टेक्स्ट से ही पता चल जाएगा, कुरान के अंदर ही, फर्ज करो कुरान के अंदर आप नहीं पढ़े, कहीं और पढ़े हैं, से जैसे यहाँ पे पढ़े तो अभी आपको मुश्किल हो रही है ना, तो फिर आपने वही तरीका करना है जो मैंने किया है। जब आप उसका बाब फाल से बनाएंगे तो यहाँ पेश आ जाएगी, तो फर्क हो गया ना, और यहाँ जेर आ जाएगी मुजारे में। ये बाब फाल आपको लग रहा है ना कि इसमें अन्ना जमीर हो सकती है ना, उसी में अन्ना जमीर आती है ना, बाब फाल के मुजारे में अन्ना जमीर आती है ना, वहीं पे आपको फर्क पड़ रहा है ना, फर्क लग रहा है। तो वहां पे जब वो आती है तो यहाँ पे पेश आती है, यू हिब्बू होता है, यहाँ जेर आती है और यहाँ मतलब पेश आती है। सारे अब्वाब में डाल के ट्रीट करना पड़ेगा, बस मैं बस सिर्फ शद का ना, पूछ रही थी नहीं इसमें शद भी नहीं, है। बस आप एक दो अबाब में देख लें बस। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। नहीं देखें, यहाँ पे आपको पता है ये मुजाफ बन रहा है, सही है, तो मुजाफ तो हमेशा नाउन होता है ना, फेल तो जी, मुजाफ नहीं बनता, बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे पहली निशानी इसकी है, क्योंकि ये मुजाफ बन रहा है और ये ज्यादातर मुजाफ ही बन के आता है। अगर मुजाफ से ना आ रहा तो फिर मिन की डिग्री, मिन से आ रहा था कंपैरेटिव डिग्री में, या फिर ये खबर बन के आ रहा था, जब खबर बनता है तभी ये आपका क्या बनता है, वो आपका मुरकब इजाफी बन के आ रहा होता है, ठीक है। अकेला भी आ सकता है खबर बन के, जरूरी नहीं है कि उसके आगे मुजाफ इजाफी हो, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब देखें मुजाफ जो होता है हमेशा आपको पता है नाउन होता है, तो ये आप उसको फेल कैसे समझ सकते हैं, पहली बात खत्म हो गई बात। इलैया जो है ये दो हैं, इला की या भी और या मुतकल्लिम भी मिली हुई है, तो ये मुझे, मेरी तरफ, और ये क्या बन जाएगा, इसको अगर आपने मुब्तदा बनाया तो इसको खबर बनाएंगे। और खबर जो होती है उसकी पहचान क्या होती है कि अगर उसको जुमले से निकाल दें तो जुमला नामुकम्मल होता है, अगर इसको आप निकाल दें, ठीक है, तो फिर पीछे क्या रह जाएगा, ये नामुकम्मल जुमला रह जाएगा। और दूसरी पहचान ये होती है खबर की कि है के करीब जो भी होता है ना वो खबर होती है तर्जमे में, उर्दू में। तो सबसे ज्यादा पसंदीदा मेरी तरफ या मुझे कुरान करीम है, सबसे ज्यादा पसंदीदा दुरूस या असबाक मुझे, मेरी तरफ जो है या मुझे, वो आपके कुरान करीम है। तो कुरान करीम है से पहले आ रहा है तो ये खबर बनाएंगे, मुब्तदा बना।
اگر وہ مبتدا بن رہا ہے نا شروع میں جو آ رہا ہے تو اس کو مبتدا ہی بنائیں. اس میں اگر کوئی گڑبڑ ہے جیسے مرکب جاری آ جاتا ہے تو پھر اس کو نہیں بنا سکتے ہم. ظرف مداخلہ آ جاتا ہے تو وہ نہیں بنا سکتے. کوئی جملہ فعلیہ آ جاتا ہے تو اس کو نہیں مبتدا بنا سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہیں تو یہ آپ کو خود ہی آئیں گی, فکر نہ کریں. ماشاءاللہ بہت کلیئر ہو گیا, ورنہ نا بڑا کنفیوژن تھا. اچھا اس کا ہم کر لیں, بس اس کو دیکھیں وہ بن کیا رہا ہے, اس کی پوزیشن کیا ہے. ٹھیک ہے نا, صحیح, جزاک اللہ خیر. یہ اتنا ہی ہوتا ہے. اور باقی میں نے وہ بتا دیا کہ اگر یہ ہوتا باب افعال سے ہوتا تو پیش آتی نا, یحبو ہوتا, یہاں زیر ہوتی ہے اور یہاں پیش تو ہے ہی, تو اس سے بھی نکل گیا یہ. اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ ثلاثی مجرد سے یہ والے اس سے بہت ہی نہ ہونے کے برابر فعل آتے ہیں, بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر یوز ہوتا ہے ثلاثی مجرد میں. یہ زیادہ یہ باب افعال سے یوز ہوتا ہے. آپ نے دیکھا یحبو, تحبو, انا احبو, ہے نا, وہ پورا اپنے شروع میں لسٹ پڑھی تھی نا اس کی, بک 1-2 میں ہی پڑھا دی تھی. انا احبو ہے نا, وہ سارا اس طرح سے ہو گیا. اچھا, کانت طلاب قلیلا امسی, تو احبو کیا تھا, احبو وہ آپ کا وہ باب افعال ہی تھا. یحبو, احبو, احبا سے بنا ہوا تھا. کانت طلاب قلیلا امسی والیوم هم اقل, یعنی کل جو تھے جو طالب علم تھے وہ کم تھے اور آج بہت ہی کم. ہاں, آج سب سے زیادہ کم. اقلو کا مطلب اور زیادہ کم, یعنی مور, اس کا مطلب مور ہوتا ہے, مور کم ہے. یعنی کل کم تھے, یہ جو ہے آپ کا صفت کا صیغہ ہے, اور یہ کیا ہے, یہ تفضیل کا صیغہ ہے. آج زیادہ کم. تو یہ کیا بنے گا یہاں پہ دیکھیں آپ, بغیر اس کے آ رہا ہے مضاف لے کے نا, تو یہ مبتدا بنے گا اور یہ اکیلا خود خبر بن رہا ہے اور یہ ظرف بن رہا ہے. صحیح ہے, تو اس کو فعل کبھی بھی نہیں سمجھنا, یہ نون ہے, یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے. چلیں, من احب الناس الیک, اب یہاں احب الناس الی رسول اللہ, احب الناس, مطلب کون سب سے زیادہ پسند ہے تمہیں لوگوں میں سے. لوگوں یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, ابھی یہاں پر ان کا ایک آ رہا ہے بولنے کا طریقہ, این الکتاب ہا ہوا ذا, اس کا مطلب کیا ہے, ہوا ہاذا, لیکن اس کو کیسے بتاتے ہیں, ہا ہوا ذا. جب وہ پیچھے تھا نا ہمارا وہ ڈیسک کے نیچے ان کو کچھ نظر آیا تھا نا, تو وہ ٹیچر پوچھ رہا تھا کہاں پہ ہے وہ, تو انہوں نے کہا تھا ڈیسک کے نیچے ہے. یاد رکھنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ ہاذا کے درمیان میں جو ہے وہ ہوا لگا دیں, وہی کرنا ہے, لیکن ہوا ہی کیوں لگائیں گے, یہ بھی لگا سکتے ہیں, ہاذا کے بیچ میں ہوا لگا دیا, اور مطلب کیا ہے اس کا, مطلب ہے اس کا ہوا ہاذا, مذکر ہے. ہاں, مطلب. تو یعنی آپ کا درمیان میں یہ بولنے کا ایک طریقہ ہے, اس میں اتنا کچھ نہیں ہے. جیسے ہم کا ہا ہیا ذا, تو آپ نے اس کو ہیا مونس کے لیے, مونس کے لیے, مونس کے لیے یا لگا دی, ہا ہیا ذا. آئین ابراہیم ہا انا ذا, انا ذا, اب وہ خود اپنے بارے میں بتا رہے تو انا ذا ہو جائے گا, انا. میں یہاں پہ یہاں تھرڈ پرسن ہے, این الساعۃ, گھڑی کہاں ہے, تو ہی یا حزی. اچھا, بہرحال اس میں اتنا کوئی نہیں ہے, اس کو چھوڑیں. اور پھر یہ اسٹوڈنٹ کو یہی ہے کہ آپ اشارہ کریں اور ان کو کہیں کہ کیا ہے, تو اشارہ کر کے تو پھر اسٹوڈنٹ بتائیں گے. ہاں, وہ جیسے اوپر بھی آیا نا مکالمہ, تو اس طرح کی چیزیں ہیں. بیچ میں انا لگا دیں, بیچ میں ہوا لگا دیں, بیچ میں ہیا لگا دیں. جب ہیا لگائیں گے تو زا نہیں لگائیں گے, زی لگائیں گے. باقیوں میں مذکر میں آپ نے وہی لگانا. اچھا, اس میں کیا کرنا ہے, یجب علینا ان نفهم القرآن ونا. اچھا, تو یجب علینا, اب اس میں کیا ہے, ان نفهم القرآن, تو اللہ کیوں آیا ہے, اور یہاں پر بھی اللہ ہی لگانا ہے, لیکن ضمیر چینج ہوتی جائے گی, نہ نہیں رہے گی ہمیشہ. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ آ رہا ہے نا تکتب الواجباتی, تو یہاں پہ ضمیر جو ہوگی علینا نہیں آئے گی, کیونکہ تکتبو آ رہی ہے. تکتبو میں کون سی ضمیر ہوتی ہے, انتا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب انتا کو ہم کیا کریں گے, یجب علیکا, آپ نے اٹیچ پرونون لانی ہے نا, اللہ کے بعد یہ والی تو نہیں آ سکتی انتا تو. ٹھیک ہے نا, تو یجب علیکا, تجھ پہ واجب ہے کہ تو لکھے اپنے ہوم ورک بھی انتظام کا اپنا ریگولرلی. ان تکتبا ہو جائے, ان تکتبا. اچھا, یہاں پہ
यहाँ पे क्या बन जाएगा, अन भी आएगा, अलैकी हो जाएगा ना, अन, अलैकी। हाँ अन तक्तुबा हो जाएगा, हाँ। ठीक है, ये भी करना है। और अन नफहमा तो तक्तुबा, अन तक्तुबा कर देंगे, ठीक है। अच्छा फिर इसमें क्या होगा, अंती है जमीर इसमें। हाँ अंती है। अन मंसूब कर रहा है, ठीक है, मजूम नहीं कर रहा, अन मंसूब कर रहा है। तो ये तक्तुबा हो जाएगा, अन तक्तुबा के तू लिखे अलवाजिबाती बेइंतजामी। तो यहाँ अलैकी हो जाएगा, जी। तहफीजीना है ना, सेकंड पर्सन है ना, तो अलैकी हो जाएगा, ठीक है। और अलैकी यहाँ अन तहफजी तहफजी। जी हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। इसी तरह करना है। यहाँ पर आप तखरुजूना है तो क्या लगाएंगे, यजिबु कुम अलैकुम। अन तो करा धरे, अलैकुम और अन तखरुजू, अन तखरुजू। यहाँ पे ये गिरा देंगे और यहाँ पे अलिफ लगा देंगे। सही है। यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने नून को गिराया था, नून जो था जी ये दमा तहफ़्फ़ुज़ था, हो गया। ये दमा था, ठीक है, नून दमे के बराबर होता है। अल्लाह। यहाँ पे हमने हाँ, दमा गिराया, यहाँ पे अल्लाह। नून गिराया, यहाँ पे भी हमने ये नून दमा था तो हमने इसको गिरा दिया। इसमें भी यजिबु, अंतुम है, इसमें भी अंतुम है, तो यही अलैकुम अन तदखुलू। इसमें अलैकुम आ जाएगा और नून गिर जाएगा, वाव आ जाएगा, तदखुलू। अन तदखुलुल फस्ला क़ब्ला दुखूलिल हाँ, मुदर्रिस। तो यजिबु इसमें का अच्छा मतलब है। होता है, यजिबु अल्लाह का मतलब होता है वाजिब होना, यानी कुछ चीज तुम पर वाजिब है। मस्ट है ना, मस्ट नेसेसरी। हाँ मस्ट नेसेसरी, लाजिम करनी है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है आपका, ये वाला यजिबु लास्ट, अलैका अन तदरुसा। अन हाँ, अन तदरुसा, अन जरूर लगाना है। अल्लुगतल अरबियता लिअन्नहा लुगतुल कुरआनी, वाजिब है ये आपके ऊपर अरबी पढ़नी। सही है। तो जैसे भी आती है दूसरों को थोड़ा बहुत सिखाएं, एटलीस्ट अपने बच्चों तक तो पहुंचाए ना, जरूरी है, वरना वो भी अंधेरे में इसी तरह। अच्छा जी, अज़हाबु मस्दरू ज़हबा यज़हबु। तो अब देखिए ज़हबा यज़हबु का मस्दर क्या है, अज़हाब, ज़हाबन होता है, ज़हबा यज़हबु ज़हाबन, तरीका तो यही होता है। अच्छा एक बात इसमें मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मस्दर के मामले में जो फेल मुतादी होता है, इसको नोट करें जो मैं बात बताने जा रही हूँ। फेल मुतादी जो होता है, लाजिम नहीं, उसका तो होता ही नहीं ना। फेल मुतादी का जो मस्दर होता है वो यानी मारूफ और मजहूल दोनों में एक ही होता है, अच्छा। एक ही होता है। मसलन कतला फेल क्या है, वो आपका कौन सा फेल है, कतला ये यक्तुलू। मारूफ है ना। हाँ कतला यक्तुलू क्या है, ये आपका मारूफ फेल है, यक्तुलू बाब नासरा से, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी बाब से भी हो, सुलासी मुजरद से होना चाहिए, ठीक है। और मारूफ और मजहूल का दोनों का कत्लन आएगा, कत्लन भी लिख सकते हैं, कत्लन लिख देती हूँ, कोई नहीं, कत्लुन, ये भी कत्लुन आएगा। और अगर कुतिला युक्तलू हो तब भी कत्लुन ही आएगा, आप खुद ही लिखने आप, कुतिला आपको लिखना आता है मजहूल, युक्तलू और कत्लुन, मस्दर एक ही होगा, एक होगा कत्ल करना और एक होगा कत्ल होना। मजहूल का जो होगा उसका दोनों के मीनिंग में फर्क होगा, जो इससे मारूफ से होगा ना वो होगा कत्ल करना, ठीक है। और दूसरा जो कुतिला युक्तलू है और कत्लो ने, मस्तर एक ही है दोनों के। मजीद फी में तो ऐसा कुछ चक्कर ही ना, वो तो बाप के उस वजन पे बनते जी, हैं, बाप का नाम ही वजन। वही होता है। तो इसमें सिर्फ आपने देखना है सुलासी मुजरद में। अच्छा। तो इसमें जब आपका बाद दफा आप कुरान मजीद में पढ़ते हैं ना कि कत्ल करना मानी आ रहा है, कभी कत्ल होना आ रहा है, तो मस्त लफ्ज एक ही होता है, कत्लो नहीं होता है, तो दो मीनिंग आ रहे होते हैं, तो फिर उसमें वो आप गड़बड़ाते हैं। तो ये मुताद्दी फेल के लिए, सिर्फ लाजिम के लिए नहीं है। लाजिम का भी मस्तर तो होता है लेकिन उस लाजिम के लिए नहीं है, क्योंकि लाजिम का मजहूल नहीं होता ना, इसलिए मैं जी। बता रही हूँ, लाजिम का मजहूल ही नहीं होता। वो तो सिर्फ लाजिम जो होते हैं वो उसका मजहूल नहीं होता, क्योंकि उसका मफूल नहीं होता तो उसका मजहूल भी नहीं होता। ये चीजें पक्की होनी चाहिए कि जिसका मजहूल नहीं होता उसका जिसका मफूल नहीं होता उसका मफूल मजहूल भी होता। नहीं होता, मजहूल भी नहीं होता। तो लाजिम का मजहूल मफूल नहीं होता तो इसलिए उसका मजहूल भी नहीं होता। और ये दो ही बाब है, सुलासी मुजरद में बाब करुमा है
ٹھیک ہے. اور مزید فی میں باب انفعال ہے جو لازم ہے تو ان کا مفعول نہیں آتا، اس لیے مجہول بھی نہیں آتا. وہاں دیکھا تھا نا ہم نے کراس لگائے ہوئے تھے، یاد ہے جب ہم مفعول کے خانے میں گئے تھے تو پھر ہم نے وہاں پہ اس کے لیے کراس لگائے ہوئے تھے. تو اب یہاں پہ دیکھیں قتل یقتلو قتلن اور قتلا یقتلو قتلن، میننگ کیا ہوگا؟ قتل کرنا اس والے کا اور اس کا قتل ہونا. تو اس بات کو بھی نوٹ کر لیں، پھر یہ بہت فائدہ دیتی ہیں جب ہم قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، ورنہ ہم پھر اگین کنفیوز ہوں گے نا کہ یہاں پہ یہ قتل ان کی ڈفرینٹ میننگ کیوں آ رہے ہیں. اسی طرح اور بھی فعل ہے متعدی، ان کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے. میں تو ایک مثال دیا. تو اب یہاں پہ مصدر کی بات آئی تھی، تو یہ ثلاثی مجرد کے جو مصدر ہوتے ہیں نا یہ سماعی ہوتے ہیں، جیسے عربوں سے سنتے ہیں، جیسے انہوں نے بتایا ویسے ہی ہم پڑھتے ہیں، ان کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس مصدر کے اندر دیکھیں، اگر آپ کو مصدر کو پہچانا ہونا کہ مصدر کیا ہے، تو ایک تو اس کے پر تنوین آتی ہے، لیکن یہاں پہ زبر نہیں آ سکتی کبھی بھی، یہاں پہ حرکت نہیں آتی مصدر میں کبھی بھی. جب حرکت آ جائے گی نا تو پھر تو وہ فعل بن جائے گا، قتلا ضربا ہے نا، ایسے بن جاتا ہے نا. اگر آپ کو یہاں پہ سکون مل جائے نا مڈل لیٹر پہ، تو اس کا مطلب ہے یہ فعل تو ہے ہی نہیں، نہ ماضی ہے نہ مضارع، تو ویسے ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں علامت مضارع ہی نہیں. تو مصدر کے اندر لام کلمے کے اوپر آپ کو سکون ملے گا، لیکن وہ ایسے ہوگا، زیادہ تر اس طرح بنتے ہیں نا فولن کے وزن پہ. فولن کہتے ہیں اس کو، مصدر کو دو زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن فولن بیسیکلی تو وہی ہوتا ہے، فولن ہی وزن. تو فولن اس وزن پہ مڈل میں سکون، جیسے نصرا یا ینصرو نصرن ہے نا، دربا یدربو دربن. تو راہ پہ کیا آ رہی ہے؟ سکون آ رہی ہے نا. تو زیادہ تر تو ایسے ہی بنتے ہیں، لیکن پھر اس طرح بھی بنتے ہیں جیسے دخول خروج ہے نا، تو وہ بھی بن جاتے ہیں پھر. اور یہاں پر آپ کو بھی بتایا گیا اس کا مصدر. پھر یہاں پہ یہ مصدر جو ہے کیا، اچھا یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ مصدر دو طرح کے ہوتے ہیں. یہ ختم ہونے والا، میں چاہتی ہوں 5 منٹ فنش کر دوں. مصدر دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک مصدر تو وہ ہوتا ہے جو بنا بنایا ہے، ریڈی میڈ ہے، زبر آ گئی لگا دیا ہے نا، ریڈی میڈ ہے. ایک جو ہے وہ ہم اس کو مضارع کے ساتھ ان لگا کے بناتے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے مصدر سری. اگر آپ کے پاس بک ہے تو بک کے اوپر لکھ لیں. سری کا مطلب ہوتا ہے واضح، سری الفاظ میں ہم بولتے ہیں نا سری الفاظ، تو وہ واضح جو ہوتا ہے مصدر سری. اور ایک ہوتا ہے مصدر مؤول. مصدر یہ سنا وہ آپ نے میری زبان سے، مؤول. اول کا مطلب ہوتا ہے یہ اول وہ والا اول نہیں ہے، یہ وہ دوسرا والا اول ہے، مصدر مؤول. یہ اولا والا نہیں ہے، اول والا نہیں ہے. تو یہ مؤول، مصدر مؤول. تو یہ ہوتا ہے کہ ہم مضارع کے اوپر، مضارع کے کسی بھی صیغے پہ ان لگا دیتے ہیں اور اس سے ہم مصدر بناتے ہیں. اور پھر ہم اس کو وہ کیا بناتے ہیں ہمیشہ جملے میں ہمیشہ نہیں، ہمیشہ نہیں، ہمیشہ نہیں بنے گا. ہمیشہ یہ بات نوٹ رکھیں، کبھی بھی نہیں. یہ مبتدا بھی بن سکتا ہے کیونکہ یہ مصدر ہے نا، تو یہ جملے کے شروع میں آ جائے گا نا، ان تسمعا، تو وہ مبتدا بھی بن جائے گا، لیکن اس وقت فی مالی رفن بنے گا. ابھی چونکہ یہ فعل اور فاعل کے بعد آ رہا ہے، اس لیے ہم مفعول بنا رہے ہیں، اس لیے اس کو فی محلی نصب. اس کو آپ مصدر کو آپ تینوں طریقے سے یوز کرتے ہیں. مرفوع حالت میں، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اسم الفاعل، ابھی ہضم نہیں ہو رہا آپ لوگوں کو، کہ اسم الفاعل کو ہم تینوں حالتوں میں یوز کر سکتے ہیں. رفعی، نصبی، جری پڑھا تھا نا کل پرسوں پڑھا تھا. اسی طرح مصدر کو بھی آپ تینوں حالتوں میں یوز کر سکتے ہیں، رفعی حالت میں، نصبی میں، جری میں. الف لام بھی آ سکتا ہے کیونکہ وہ نون ہے نا. اب ہوتا کیا ہے، اس کو جو مرضی بنا لیں، پھر مبتدا کی جگہ پہ آ جائے مبتدا بنا لیں. خبر ابھی یہاں پہ یہ مفعول کی جگہ پہ آ رہا ہے تو ہم بولیں گے فی مالی نصب. ٹھیک ہے. تو میم یہ ان تو آئے گا ہی مضارع پہ نا ہر دفعہ؟ ہاں، ان مضارع پہ ہی آتا ہے، یا ان لن یہ جو بتائے نا رفع جازمہ اور ناصبہ، یہ تو مضارع پہ ہی آتے ہیں. تو پھر ہم اس کو جو ہے مضارع پہ آئے گا، لیکن ہم اس کو پھر کچھ بھی بنا سکتے ہیں، مبتدا بھی بنا سکتے ہیں. ہاں، اس کو ہم مصدر کی تعویل میں، تعویل سے بنا ہوا ہے یہ لفظ، مؤول جو بنا ہوا ہے تعویل سے بنا ہوا ہے. مصدر کی تعویل میں، یعنی تعویل کا مطلب ہوتا ہے کہ میننگ، مصدر کی میننگ میں لے کے اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں، مفرد ہو جاتا ہے. اور مفرد ظاہر ہے مصدر کی تعویل میں، میں نے کہا تو مصدر ہی ہو گیا نا،
मस्तर मुफरद होता है, बस उसको जो मर्जी बना ले, खबर की जगह पे आएगा तो खबर बना ले, मुब्तदा की इसम जगह। बन जाता है ना, इसम बन जाता है। जहां जहां मुफरद चीज आ सकती है वहां वहां ये आ सकता है। फिर आप उसका एराब जो होता है वो फी महली करेंगे। यहाँ पे मफूल बन रहा है तो फी महली नस्बिन, क्योंकि ये फाइल और फेल तो आ गया, तो आप इसको मफूल ही बनाएंगे। अगर यही जुमले के शुरू में आ जाए तो ये मुब्तदा बन जाएगा। ये शुरू की किताबों में मैंने आपको पढ़ाया है, मुब्तदा की अकसाम जहाँ पढ़ाई थी, लेकिन इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आगे भी आ जाएगा। ये मैंने आपको लिसानुल कुरान में शायद बताया था कि मस्तर मुअव्वल भी जो है वो आपका, लेकिन भूल जाती है ना चीजें। तो अब इसको आप जहां जिस जगह पे होगा वैसे इसका इराब फी माली करेंगे और उसको बना देंगे। अच्छा, बिस जहाबी ये असली मस्तर है, ये मस्तर सरी है, दोनों यूज कर रहे हैं, मस्तर मुअव्वल भी यूज कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, एक ही जुमले में आपको बता दिया। खरजतु मिनल फसली लिज़्ज़हाबी, अब ये क्या है, ये आपका मस्तर है, ये सरी है, और मस्तर जो होता है वो तीनों तरह से यूज हो सकता है। अब यहाँ देखिए मजरूर आ रहा है, यहाँ भी मजरूर ही आया था, और ये वाला भी इसी तरह जब मस्तर बनता है तो ये तीनों तरह से रफा नसब जार तीनों हालतों में यूज हो जाएगा। फिर आपका क्या है, हाजी तस्करतुन तायरतुन इला दमश्का ज़हाबन, अब देखें ज़हाबन व इयाबन, यानी जाने का और आने का, रिटर्न टिकट, ये रिटर्न कर लेंगे ना। हाजी तस्किरतुन तायरा, तस्किरतु तायरतिन, तायरा प्लेन होता है और तस्किरत टिकट होता है। इला दिमश्का, अब ये आपका गैर मुनसरिफ है, इस पर अलिफ लाम नहीं लगी, अरबों ने नहीं लगाई तो आप भी नहीं लगा सकते इस पे जेर। अच्छा जी, अलिफ लाम आ जाता ना फिर हम जेर लगा लेते हैं। अच्छा, बाकी ये लफ्ज इनको देख लीजिएगा, मैंने मीनिंग बताए हैं, मुश्किल नहीं है। आराजा या अरुजू, ठीक है। बी इंतजामी का मतलब ये होता है कि रेगुलरली। अच्छा, उनसा की जमा इनासुन, बाकी कोई पुरसुन हमने नया वर्ड पढ़ा है, इजाब पढ़ा, ये आता है ना, ये कुरान मजीद में भी आता है ये लफ्ज, 30th पारे में आखिरी आयत है। कौन सी, क्या? सूरतुल आखिरी पारे की आखिरी आयत है किसी सूरह की, उसमें इजाबन का लफ्ज आता है। तुम्हारा तुम्हारा लौट तुम्हारा हाँ गाशिया, तुम्हारा आला के बाद गाशिया की तुम्हारा आखिरी लाइन है ना, तुम्हारा रिटर्न, हाँ रिटर्न। रिटर्न, व इलैना इयाबहुम सुम्मा अलैना हिसाबहुम, बस वही आयत आपने पकड़ ली। मैं यही बताना चाह रही थी, इस तरह रिलेट करेंगे तो आपको मीनिंग याद होगी कुरान के। रट्टा लगाने से कुछ नहीं होगा, भूल जाएंगे, 2 साल नहीं पढ़ेंगे ना तो भूल जाएंगे। तो अजनबी युन क्या होता है, ये होता है आपका अजनबी क्या होता है, एक होता है अरबी और एक होता है अजमी, और ये अजनबी है जी, अरबी और अजमी। स्ट्रेंजर ना, स्ट्रेंजर। अजमी जो होता है वो भी आपका क्या होता है, नॉन अरबिक जो होता है अजमी होता है, अजम का रहने वाला। अजम का असल में मीनिंग होता है गूंगा, गूंगा। और ये अरब लोग जो है अपने आप को बड़ा समझते थे कि हमें ही बोलना आता है, तो वो दूसरों को क्या कहते थे, ये तो गूंगे हैं, इनको आता ही नहीं कुछ। सही। तो अजनबी का मतलब होता है स्ट्रेंजर। जैसे वो कहते हैं कि इस्लाम जो है वो जमाना एक आएगा कि अजनबी हो जाएगा, है ना, यानी स्ट्रेंजर हो जाएगा बिल्कुल, लोगों को याद ही नहीं रहेगा कि इस्लाम भी कुछ चीज होती है। आने वाले देखो, अभी आप इस जमाने में ही देख लें, बहुत। तो इस्लाम अजनबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का है, पता नहीं हमने इसको कहाँ पढ़ा है, ऊपर इन्होंने क्यों दिया है यहाँ पे, बहरहाल आप देख लीजिएगा। और बाकी ज़करुन जमे वजब यजिबु, अच्छा ये लफ्ज हमारे लिए नया था, बली अबाब समिया से यबलाऊ, ठीक है ना। और ये 2 अबवाब से, बाद अब ऐसा होता है कि एक ही रूट वर्ड से दो अबवाब से आते हैं, ये फतह है और ये आपका सामिया है, ऐसा भी होता है। जैसे हजना होता है ना, तो हजना भी आता है, बाब फतह से भी आता है, हजना या हजनू आता है ना, कुरान में दोनों तरफ से आता है। बाब फतह से भी आ रहा होता है और हजीना भी आ रहा होता है, या हजीनू, यहज़िनु भी आ रहा होता है बाब दुआ से। हजना या हजीनू, हजना या हजीनू आ रहा है। बाब दराबा से किससे, हजीना या हजनू, हाँ हजीना या हजनू, जब आप समिया से, सॉरी। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पे सब जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जज़ाकल्लाहु खैर। कोई भी मुश्किल हो, बुक में सब कुछ मौजूद है, रिकॉर्डिंग में सब कुछ मौजूद है, जहाँ किसी का मिस हुआ है वो नोट्स बना लें। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे मेरे समेत, और हम इसी तरह पढ़ते रहे
اور ہم قرآن کو بھی اسی طرح سیکھیں جیسے ابھی عربی کو سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ. یہاں پھر بیمار ہو رہے ہیں لوگ.